What time is it? Yeah, yeah, yeah. 8 o'clock, 서둘러 볼까? What time is it? Yeah, yeah, yeah. 빨리 drop 더 늦기 전에 안 보면 해로워 너 정말 알바카 얼굴에 늑대와 고양이 꽂아 우리 play 들리나요? 2024년 11월 25일 여기는 플레이디오. 첫 곡부터 듣고 올게요. Now I can't say goodbye if you stay here the whole night. It's been a couple months. That's just about enough time for me to stop crying when I look at all the pictures. Now I kinda smile. I haven't felt that in a while. It's late, I hear the door bell ringing and it's boring. I open up that door, see your brown eyes at the entrance. You just wanna talk and I can't turn away. Oh, I dog. But please don't ruin this for me. Please don't make it harder than it already is. I'm trying to get over this. I wish that you would stay in my memories, but you show up today just to ruin things. I wanna put you in the past, cause I'm traumatized, but you're not letting me do that. Cause tonight, you're all drunk in my kitchen, curled in the fetal position, too busy playing the victim to be listening to me when I say, I wish that you would stay in my memories, in my memories, stay in my memories. Now I can't say goodbye if you stay here the whole night. You see, it's hard to find an end to something that you keep beginning over and over again. I promise that the ending always stays the same, so there's no good reason in make believing that we could ever exist again. I can't be your friend, can't be your lover, can't be the reason we hold back each other from falling in love with somebody other than me. I wish that you would stay in my memories, for as long as it takes to grab your books and your coat and that one good cologne that you bought when we were fighting. Cause it's still on my clothes, everything that I own, and it makes me feel like dying. I was barely just surviving. I wish that you would stay in my memories, but you show up today just to ruin things. I wanna put you in the past, cause I'm traumatized, but you're not letting me do that. Cause tonight, you're all drunk in my kitchen, curled in the fetal position, too busy playing the victim to be listening to me when I say, I wish that you would stay in my memories, in my memories, stay in my memories. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 오늘도 찾아온 플레이디오의 원효병 통치약 플레이디오 힘차게 시작할게요. 먼저 화면이 고르지 못했던 점 양해 부탁드립니다. 저는 MC인디 플레이브의 은호고요. 네, 저는 핀쫀디 밤비입니다. 오늘의 첫 곡은 가나디 씨가 골라주셨죠? 직접 소개 부탁드려요. 네, 제가 오늘 고른 첫 곡은요. Now I can't say goodbye if you stay here the whole night 이라는 가사가 담긴 코난 그레이의 메모리즈였습니다. 또 어제 코난을 또 보기도 했고 네네네. 그런 여러 가지 의미로 한번 선곡을 해봤습니다. 아, 플리 같이 코난 봤다면서요?
그쵸. 어땠어요? 코난 제가 사실 애니를 한 네네. 5년 동안 5년 만에 처음 보는 건데 아시잖아요. 별로 안 좋아하는 거. 애니메이션을 네. 그렇게 좋아하지 않잖아요. 좋아하시잖아요. 제가요? 네. 안 좋아하는 거 아시잖아요. 네. 그래서요? 근데 오랜만에 봤는데 네. 왜 코난을 좋아하는지 인기가 많은 아. 작품인지 정확하게 아 알았습니다. 그래요? 그 사건이 네. 보통 드라마 그에 보면은 여러 개가 나오잖아요. 네네. 몇 개로 영화는 몇 개예요? 사건이? 극장판 하나요. 아 사건 하나로 하나로 1시간 맞아요. 넘게? 하나로 했는데 오. 이제 어제 또 타코야키를 먹었거든요. 먹고 스파이크 와 가지고 잠들었어요 보다가. 아 영화 마지막 보다가 부분에. 그래 가지고 너무 아이고. 미안하다고 사과한 다음에 네. 끝까지 다시 보고 왔습니다. 알겠습니다. 네네. 네 제 추천곡은 마지막 곡으로 들으실 수 있으니까 플레이디오 끝까지 지켜봐 주세요. 네. 자 그러면 블리드 실시간 댓글도 읽어봐야죠. 오늘도 실시간 댓글은 닉네임 없이 내용만 소개된다는 점 양해해 주시고요. 그럼 먼저 자. 자 은호 DJ 명이 MC인디? MC인디 그냥 바꿀 거예요? 프리스타일로 그냥 해본 거예요. 아 MC인디예요? 네. 알겠습니다. 축하드리고요. 자 그럼 오늘도 플레이디오는 아니 댓글을 좀 읽어야 되는데 지금 바로 넘어가시면 어떡해요. 댓글 읽으려고 했는데. 예. 예. 한번 읽어 보시죠. 예. 네. 아 자, 밤비 컨디션 괜찮냐고 하는데 저는 전혀 밤비 괜찮습니다. 컨디션 괜찮냐고 그러시는데 전혀. 네. 엄살을 부렸던 다 거고요. 엄살이었어요 제가 사실. 지금 너무 네. 괜찮고 너무 괜찮아요. 오늘 뭐 먹었냐고 하시는데 저는 그건 나중에 설명드리죠. 강된장. 예? 아 지금 말하지 말라고. 하나 다 또 있어요. 또 먹은 거. 그거 뭐가요? 말하면 되죠. 저 오늘 2번 먹었으니까. 한 번 먹었으면 뭘 두 번 먹어요. 그거 알고 아까 먹은 뭘 거 또 있잖아요. 먹었어요. 예. 예. 알겠습니다. 알겠습니다. 자 그럼 오늘도 플레이디오는 오후 8시부터 10시까지 생방송으로 진행되고요. 여러분의 소중한 사연도 편하게 보내주세요. 실시간 참여는 현재 시청 중인 유튜브 영상에 댓글로 남겨주시면 되고요. 닉네임이 소개되는 사전 참여는 블레이브 공식 유튜브 또는 X, 구 트위터 공지사항을 참고해 주시면 됩니다. 네 그러면 저희 앞으로 도착한 플레이들의 일상부터 만나볼까요? 오 와우. 자 힘차고 우렁차게 부탁해 주세요. 자 여러분. 네. 예. 자 아이디가 야 플리야 내 뒤에 타! 예요. 자 저는 고민 걸까요? 찬바람이 불어오니 잠이 솔솔 옵니다. 자도 졸린 요즘 야타지만의 잠 깨는 꿀팁이 있을까요? 와, 우리 잠 은호 씨는 깨는 잠 깨는 꿀팁. 꿀팁이 없습니다. 잠 깨는 꿀팁. 네. 사실 잠 오는 팁이 있잖아요. 잠 오는 팁. 잠 오는 팁? 예. 제가 NTV라 가지고 잠이 좀 그러니까요. 팁이 있어요. 팁이 있고 이 친구 바닥에서도 잘 자고 아무 데서나 잘 자는 스타일이긴 해요. 근데 이게 네. 막상 이제 각을 잡고 집에서 자려고 하면 잠이 잘 안 그 오고 팁이 그거네. 그러는데 각을 잡지 않는 거. 이제 쪽잠이라고 하죠. 쪽잠을 자면은 네네. 피로도 뭔가 잘 풀리는 느낌이고 쪽잠을 잠이 잘 좋아하시죠? 오는 것 같아요. 근데 잠 깨는 꿀팁을 좀 알려달라고 잠이 하시니까. 깨는 꿀팁은 사실 막 네네. 잠 깨는 게 힘들잖아요. 힘들죠. 예. 막 깜짝 놀라는 일이 생기면은 네네. 이제 잠이 확 깹니다. 깜짝 놀라는 진짜 일? 놀라야 돼요. 뭐 어떤 식으로? 꿈에서요? 뭐 귀신이란 게 아니라 예. 갑자기 예를 들면 오늘이 스케줄이 없는 날인데 네네. 나 오늘 스케줄이 있는 날인 줄 알고 착각하고 몇 시지 늦잠 됐다 이렇게 했는데 네네. 그러면 잠이 확 깨요. 아. 근데 사실은 없었던 거죠. 그런 식으로. 반전이네요. 반전. 네. 코난 같은 느낌으로. 그렇죠. 네. 저는 잠 깨는 꿀팁은 알람을 해 놓으면 됩니다. 알람을 여러 개. 저는 굉장히 한 2분 정도 간격으로 좀 길게 계속 해 놓기 때문에 아무리 꺼도 꺼지지가 않는 제 손으로 꺼야만 하는 그런 팁을 제가 말씀드리겠습니다. 사실 다 그러실 거예요. 저는 어떻게 하냐면 네. 침대에서 그러니까 미리 맞춰놔요. 예를 들면은 1시간 전에 맞춰놓거든요, 무조건. 1시간 전에요? 네, 잠이? 약속 시간 1시간 전에. 준비 시간 1시간을 통해서. 그렇죠. 근데 그거를 더 빠르게 준비할 수 있다는 걸 스스로 알아요.
근데도 그냥 1시간 해놓는 거예요. 일단 아. 1시간 전으로 해놓고 아. 일어나잖아요. 네네네. 그러면 일단 침대에서 딱 5분을 더 자요. 5분 뒤에 알람 맞춰놓고 일어나고 네네네. 진짜 딱 5분만 더 하고 네네. 5분 더 자고 그 다음에 이제 소파로 갑니다. 아. 화장실에 가기 전까지 한 번 이제 더 자러. 네, 쪽잠 자러 가시는. 한 번 더 소파에서 일어나자마자 쪽잠을 다시. 네, 머리를 이마를 소파에 대고 이러고 5분 더 잡니다. 그럼 딱 시간이 맞아요. 근데 저는 오히려 그러면 더 피곤하더라고요. 아, 그러니까 그래요? 저는 진짜 촉박하게 알람을 해놔야 정신 차리고 일어나요. 아, 이게 좀 큰일 원래 났다. 여유 있게 딱 이렇게 알람 해놓고 네네. 한 5분 더 잘 거 생각해서 해놓잖아요. 네네. 저도 그거 해봤거든요. 네. 별로 좋지 않아. 아, 그러니까 기분만 안 좋고 그냥 빡 일어나야 저는 그게 되니까 저는 그런 스타일. 자, 그럼 몇 시간 오늘 주무셨어요? 오늘 아까 듣기로는 제가 어제 사실 잠을 계속 하루 종일 자다 깨다 했어요. 네네. 플리들 영화 보다가 잠도 자고. 네. 그래서 최종으로 깬 게 밤 11시인가에 제가 잠을 깼다고요? 깼어요. 11시에 자는 게 아니라 11시에 잠을 깼다고요? 깼어요. 그래서 그 다음부터 할 거 하다가 밤을 새고 그다음에 12시인가에 다시 잤어요. 낮 12시. 그리고 한 3시간 반 정도를 잔 것 같습니다. 그럼 그래서 되게 어떻게 보면 많이 잔 거죠. 총 합으로 그러네요. 하면. 더 하면은 사실 그쵸. 충분히 쪽잠으로 많이 네, 주무시는 그렇죠. 스타일이네요. 그러네요. 저는 오늘 좀 늦잠을 자서 한 7시간 잔 것 같아요, 저는. 오, 많이 잤네요. 네, 오늘은. 근데 밤비 씨 같은 경우 패턴이 좋은 것 같아요. 수면 패턴이 보면은 네네. 되게 수면 패턴이 좋은 멤버가 밤비 씨랑 하민 씨가 멤버 중에는 네. 패턴이 되게 괜찮아 보여요. 패턴이요? 네. 알겠습니다. 예준이 형이랑 나랑 노아 형은 예준이 형도 나쁘진 않은데 네네. 노아 형이랑 저는 네. 좀 많이 망가진 것 같긴 합니다. 그래요? 패턴이. 노아 그분은 아침에 자요. 무조건. 왜 저도 거의 요새 6시쯤 자요. 진짜로요? 5시 반이나. 와, 안 좋은데 그러면? 안 좋아요. 알겠습니다. 중간 점심처럼 중간 잠을 자시는군요. 네, 아, 맞아요. 그렇군요. 알겠습니다. 다음 사연 한번 좋아요, 좋아요. 주세요. 진행 좋아요. 네. 이거 근데 닉네임 말하면서 네. 우리 플리들이 버블로 말해줬거든요. 네. 오늘 되게 애교를 기대하시는 것 같은데 저희는 그런 거 없어요. 그런 게 네, 없습니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 네. 자, 애기 이제 잘게요. 네. 님께서 보내주셨는데요. 네. 이제 슬슬 날씨가 추워지면서 카페에 가면 따뜻한 음료를 마시는 분들이 많이 보이는데요. 핑쫀디와 가나디는 겨울에도 아이스파인가요? 아니면 따뜻한 음료를 선호하나요? 궁금해요. 무조건 아이스죠. 무조건 저는 얼주가라고 여러 번 언급했고 네네. 차가운 늑대 왕이기 때문에 네. 따뜻한 걸 별로 안 좋아합니다. 무조건 차가운 아이스죠. 쿨톤이십니까? 좀 쿨톤이죠. 저도인데. 애교 있게 해달라고요? 뭘요? 지금 댓글 네. 채팅 뭐 애기? 저기 아이디를 좀 애교 있게 애교 해달라고요? 한번. 애교 해줄까 말까? 해주면 어떻게 할 거야? 해주면 애교 똑같이 부려줄 거예요? 오케이. 자, 해달라고 합니다. 우리 플리가 해달라고 하면 또 안 할 수가 없긴 해. 했어? 애기 이제 작게요. 님께서 보내주셨네요. 아이고 감사하십니다. 네, 우리 애기 당신도 하셔야 돼요. 저도 할게요. 네, 네. 한번 해보세요. 저는 다음 사연이 있으니까. 알겠습니다. 네. 자, 다음 사연 넘어갈까요? 자, 작게. 일단 알겠고요. 대본은 답답한 듯 한숨 쉬고인데 그게 답답한 듯 한숨 쉬신 건가요? 화를 내신 건가요? 답답할 땐 저는 이렇게 합니다. 일단 알겠고요. 맘만 먹고 계속 합시다. 이게 아이디예요. 마른 세수도 하셔야죠. 맘만 먹고 계속 합시다. 님께서 보내주셨어요. 대단하시네요. 네. 겨울이 좋은 점 하나. 바로 겨울 길거리 아. 음식이죠. 오늘은 퇴근길 네. 어묵 냄새가 절 이끌어서 홀린 듯이 어묵 10개를 먹었답니다. 배 무난하게. 터정. 이렇게 하는 거 맞아요. 그렇게 하세요. 네. 네.
네, 핑쫀디랑 가나디는 어묵 한 번에 몇 개까지 먹을 수 있나요? 아 이건 저 은호한테 물어보고 싶어요. 솔직히 몇 개 먹었어요? 안 세봤죠? 근데 제가 이 친구는 그 꼬치까지 다 먹어요. 카일룸에 있을 네. 때 그 시절 친구와 먹은 적 네. 있어요. 아 어떻게? 어묵도 이제 두 가지 방법이 있잖아요. 네네. 간장을 스프레이로 이렇게 아 이렇게 있죠 뿌려 있죠. 먹는 바르는 거 거랑 있고. 예. 그다음에 붓으로 이렇게 바르는 거랑 바르는 거 있죠. 그 두 가지 방법이 있는데 그 라떼는 말이죠. No. 이 바르는 붓 방식을 많이 했었어요. 아 그렇죠 그렇죠. 예. 어린 시절 이제 기억이 안 나요. 근데 꼬치가 아마 거기 있던 게 거의 다 제가 네. 이 많은 거를 두 명이서 다 먹었던 것 같아요. 아 거기서 판매하는 거를? 네. 에이 계속 진짜로 됐다. 진짜 한 열 몇 개는 먹었던 것 같은데 20개도 먹었 20개 가까이 먹었던 것 아 같아요. 혼자서 20개를 먹었다. 네. 국물이랑 그때 떡볶이까지 먹었던 것 같은데. 떡볶이랑 어묵 해가지고 아무튼 꼬치가 이렇게 많이 쌓여 있었어요. 기억이 안 나요. 그냥 계속 먹었어요. 잘했어요. 30분은 예. 먹은 것 같아요. 네. 제가 또 먹는 속도 빠른 거 아시죠? 아, 빠르죠. 근데 거기서 30분을 먹은. 되게 좋아하셨겠네 이모님께서. 아우 천천히 먹어. 아, 그래서 그래서 20개 국물도 이렇게 먹고 이렇게 주셨어요. 따라주시고. 네. 근데 그거 알아요? 몇 개 드세요? 아니, 본인 일단. 그 꼬치 뒤에 빨간색이 있으면은 매운 맛이고 그런 게 있어요? 초록색이 있으면은 무슨 청양고추 그런 거고 뭐 이런 맛이 있었어요 저희 동네는. 아 저는 저는 어묵 많이 못 먹어요. 5개 이상은 안 먹었던 것 같아요. 약한 척하시네 또. 진짜. 네, 색깔별로 가격이 좀 달랐었어요. 초밥집에서 네. 그런 것처럼. 그건 있었어요. 뭐가요? 색깔은 몰랐는데 네. 이렇게 일자로 생긴 어묵은 조금 더 쌌고요. 그다음에 이렇게 아, 꼬불꼬불한 게더 비싸요? 어묵은 비쌌던 것 같아요. 조금 더. 그건 몰랐어요. 네. 네. 아무튼 축하드리고요. 네. 네, 이렇게 플리들의 일상도 만나봤습니다. 이쯤에서 저희는 노래 한 곡 듣고 저녁 메뉴 추천해드림 코너로 돌아오겠습니다. 저스틴 비버 Catching Feelings 이 곡 바로 듣고 올게요. Catching 이 노래 정말 좋아요. 마이크. 와, 이거 좀 어렸을 적에 부르신 목소리인 것 같은데요? 네 맞아요. You want it And it's crazy to me. I even see you in my dreams. Is this meant to be? Could this be happening 뭐야, to 좋죠, me? 네? 좋죠. We even best of 좋죠, 그럼. friends since we were This high So why do I get nervous every time you walk by. We'll be on the phone all Day day. Now I can't find the words to say to you. say Now what am I supposed to do? Could it be be a possibility. I'm trying to feel what's up. it's been Me for you, and you for me. Maybe now it's time for us trying to keep it all together, but enough is enough. They say we're too young for love, but I'm catching feelings. Do-do-do. Catching feelings, girl. in my head we're already together. I'm good alone, but with you I'm better. I just wanna see you smile. Just say the word and I'll be right there. Yeah, I ain't never going nowhere. nowhere. Just trying to see where this could Take us, 'Cause everything about you, girl, is so contagious. contagious. Finally got it down. And all that's left to do now is get it Do through now. and say it to her. her. Yeah. Could it be a possibility? I'm trying to see what's up. It's been me for you, and you for me. Maybe now it's time for us. Trying to Keep it all together, but enough is enough. They say we're too young For love, but I'm catching feelings. Catching feelings, girl.
tell her how I really feel. Like, shit, I'm moving closer, just be still. How will I know? 'Cause if I take a chance and I touch your hand, will everything change? How do I know if she How do I feels the know? same? Could be a possibility. I'm trying to see what's up. Maybe you and me, maybe now it's time for us. I'm trying to keep it all together, but enough is enough. they say we're Too young for love, but I'm catching feelings. Catching feelings, girl. Girl, catching feelings. Ooh. Catching feelings. 맛있는 음식과 도우노의 공통점은 함께하면 속이 든든하다. 능률이 쑥쑥 상승한다. 아무튼 좋다. 그래서 오늘은 밤비가 은호랑 저녁 메뉴 추천해드림. 추천해드림. 저 가나디가 플리들에게 저녁 메뉴를 맞춤으로 추천해주는 시간. 오늘은 핑쫀디 밤비 씨와 함께 할게요. 네, 먼저 저희 둘의 저녁 메뉴부터 말씀드려야겠는데 저는 오늘 언제 그만 먹어요? 왜 그만 먹어요? 너무 많이 먹었으니까요. 에이, 그게 약간 루틴 같은 건가요? 뭐가요? 더. 그냥요. 아, 그냥 먹는 거예요. 왜요? 알겠습니다. 아니 너무 좋아하시니까. 아, 근데 그 또 되게 웃겨요. 뭐가요? 이 밤비 씨가 네. 고기 양이 조금 적은 날이 있는데 그런 날이면 기분 되게 안 좋아하세요. 아, 이게 사람이 하는 거다 보니까 아무래도 아니 그 차이가 있어요? 있죠. 아 저는 안 먹으니까 네, 모르는데 이게 어느 날 좀 아, 그럴 때 멤버들이 있어요. 좀 가끔씩 오늘 서운하다고 섭섭하다고 아, 갑자기 서운할 때가 가끔 있고. 오늘 좀 섭섭하네. 근데 맛있어요, 진짜. 네. 맛있어요. 그 후레이크 그걸 꼭 드시더라고요. 프레이크는 저는 양파. 아 양파요? 네, 그게 양파. 없으면 안 되는 거죠? 안 돼요, 안 돼요. 큰일 나요. 진짜 큰일 나요. 네, 큰일 나요. 어떻게? 기분 안 좋죠 그러면. 기분이 안 그건 안 돼요. 스케줄 할 못 때 먹어, 못 먹어. 문제가 좀 있나요? 문제 있어요. 하루. 아 네. 그만큼 중요하다고 합니다. 네. 자, 우리 은호 씨는 뭐 아까 말 안 했어야 되는데. 강된장 그러니까 지금 강된장 말하려고 먹었고, 근데 아껴뒀는데. 하나 더 말한다 했잖아요. 안 먹었어요. 좀 지원해 보세요 어디 한번. 아 진짜 네. 먹었어요. 뭔데요? 제가 오늘 또 밤샜다 했잖아요. 네. 아침 되니까 배고프더라고요. 네. 그래서 그 잉글리시 머핀이라고 아세요? 네? 그 이렇게 아침에 브런치 메뉴 같은 거 있잖아요. 에그 계란이랑 이렇게 해가지고 베이컨이랑 해서 빵 동그란 빵 이렇게 아 모닝 그거. 모닝 예 맞아요. 아, 그런 그걸 먹었어요. 네네. 간단하게 3개. 아, 또 거짓말하지 말고. 진짜예요. 3개. 5분이 안 걸렸어 근데 먹는데. 뭐또 그게 좀 작아요. 네 모닝빵 같은 거라 가지고. 네. 그래서 그거 네 그렇게 먹었습니다. 아, 3개. 뭐 콜라 같은 것도 드셨죠? 콜라는 제로로. 아, 제로로. 네. 3개를 드시면서 콜라를 제로랑 커피 1리터. 햄버거 3개. 햄버거 3개를 먹었고 아 새벽에 커피 1리터를 예, 먹었고 그다음에 아침에 그러니까 제로 콜라. 잠이 안 오시는 거 아니에요? 1리터를 드시니까. 물을 모르겠- 드세요, 물을. 아니요 근데 잠을 또 잘 수가 없죠. 사실 하루 종일 잤는데. 아, 밤 자고 11 11시에 시에. 일어났다 했지? 네. 아, 계속 그러네요. 잤어요. 그래가지고 네네. 새벽에 할 거 하고 뭐 집안 청소도 하고. 알겠습니다. 네. 아, 예준이 형이 버 먹으러 왔냐고 그러는데 아니요. 예준이 아마 집에서 먹었을 수도 있어요. 예준이 형이요? 그 위버스에 한 거 말씀하신 거죠? 네네네. 먹으러 왔겠습니까? 아니, 보긴 했어, 오늘. 아 예준이 보긴 형이 했습니다. 예준이 예. 형도 뭐 있어가지고 예준이 왔는데. 봤는데 나 갈게. 갈게 역시나 오늘도 갈게. 동화에 가셨어요. 예. 네, 좋습니다. 가셨습니다. 네. 밤비 추천의 버 레시피가 있냐? 저는 그 마늘 후레이크를 넣는 이유가 뭐냐면 마늘 후레이크 저도 원래 마늘 후레이크를 먹다가 네네. 마늘 양파 후레이크를 넣는 이유는 네. 그 식감 때문이에요. 그 먹었을 때 그 아, 아삭한 texture. 식감이 좀 더 텍스처가 좀 texture. 느껴지는 게 킥이에요?
그게 저한테는 좀 킥이어서 그게 예, 킥이구나. 양파 프레이크를 저는 네. 갈아탔습니다. 근데 소신 발언 하나 해도 됩니까? 안 됩니다. 아니 그냥 네. 아니 뭐 형 얘기는 아니고 아 예. 이거 버분들한테 소신 발언 하나 하고 한번 하세요. 한번 하세요. 하고 싶었던 이쯤 얘기. 되면 PPL 한번 주세요, 진짜. 솔직하게. 네. 근데 저희 항상 아니 진짜로 아니 줄 때가 된 것 같아. 주실 때가 그 솔직히 아니 말할게요. 솔직하게 합시다. 예. 아니 여러분 이쯤 되면 이 방송은 저희는 이게 되게 네. 솔직하게 하는 방송이기 때문에 그러니까 저희가 이거는 근데 저희가 네. 진심으로 좋아하는 거여가지고 이게 뭐 줘도 되고 안 줘도 네. 되시지만 아, 할 때가 되긴 했으니까요. 제가 또 이제 저희 플레이브에서 또 이제 여러 가지 홍보를 되게 담당하고 있는 어떻게 보면 그런 느낌이잖아요. 그런 메뉴죠. 가장 저희 안에서 가장 좀 어떻게 보면 홍보를 많이 그 한 중요하다고 생각을 합니다. 메뉴였죠. 예. 우리 아 그리고 제가 또 이제 저희가 광고가 들어오면은 왜냐면 홍보를 저희가 정말 열심히 하잖아요. 이 이름도 제대로 못 말하는 게 좀 맞아요. 아쉽기는 해요. 아니 그 말을 하고 싶어요. 네. 정확한 명칭으로. 뭔 말인지 아시죠? 그냥 뭐 다른 이유는 없고요. 네. 그저 그냥 정확한 명칭으로 명칭을 말하고 말도 싶어서. 드리고 당당하게. 싶으니까요. 네. 예. 알겠습니다. 자, 그러면 저희 앞으로 도착한 사연도 이제 만나봐야겠죠? 첫 번째 사연은 좋습니다. 밤비야 괜찮니 건강하세요 멍령입니다. 귀엽게 잘하시네요 오늘. 님께서 푹 보내주셨습니다. 쉬셨나 봐요. 자, 플레이디오를 보면서 느끼한 음식을 먹고 싶어요. gnocchi, 파스타 이외에도 맛있고 느끼한 그런 음식이 있을까요? 그리고 밤비와 은우는 느끼한 음식을 잘 먹나요? 전 잘 먹지 않지만 요즘 땡기네요. 느끼한 음식 저는 잘 먹는 수준이 아니라 정말 너무 좋아하고 즐겨요. 아, 그럼 예를 들면 어떤 느끼함이요? 예를 들면은 뭐 이제 호텔 조식 같은 거 있잖아요. 뷔페 같은 거 먹을 때 예. 저는 베이컨을 많이 먹잖아요. 예. 거기에 치즈에다가 시리얼에 우유까지 이렇게 해서 같이 먹어요. 베이컨에 우유를 말아 드신다고요? 아니요. 베이컨과 치즈를 같이 먹고요. 네네. 그다음에 거기 치즈를 먹으면서 그다음에 우유까지 먹어요. 그게 뭐가 시리얼에. 느끼해요? 느끼하죠? 느끼한 거 느끼하진 않죠. 우유가 느끼합니까? 느끼할 수 아니 있죠? 베이컨을 먹고 그 느끼함을 우유로 없앤 거잖아요. 고소함으로. 그것도 말이 되죠. 다시 지어내세요. 다른 걸로 지어내세요. 어쨌든 느끼한 네. 걸 되게 좋아하는데 네. 예, 그러면 이렇게 할게요. 네. 저는 까르보나라에다가 치즈를 또 어. 얹고 그다음에 인정. 거기에 우유까지 먹고 오케이. 까르보나라의 치즈는 좀 느끼할 수 있어요. 저는 그렇게 먹어요. 오. 네. 까르보나라 거기에 피자까지. 피자까지? 네. 아, 그건 좀 느끼하다. 저는 그 토핑 추가에 치즈가 있으면 네네. 선택 누를 수 있는 건 다 눌러요. 아, 치즈. 토핑을 다 그냥 그냥 치즈라는 게 써져 있으면 다 누릅니다. 아, 저는 좀 느끼한 거는 별로 안 네. 좋아해가지고 까르보나라까지 저는 먹을 수 있어요. 까르보나라. 피자도 느끼해서 많이 못 먹어요. 피자 얼마 드세요? 예전에 그 학교 피자 있잖아요. 네. 그거는 이제 하루 혼자 다 먹었죠. 한 판에. 한 판 학교 피자는 예. 한 판 충분히 하죠. 못 할걸요? 저는 무조건 가능하죠. 아, 그래요? 저도 먹었었어요. 네, 한 예전에는. 판 먹고 예. 거기에 얹어서 치즈 오븐 스파게티까지 먹죠. 아, 어릴 때 그렇게 먹었는데 스파게티랑 한 판을 다 드신다고요? 피자랑 스파게티. 근데 어릴 때 고등학교 때는 그렇게 먹었어요. 근데 위가 줄어가지고 그때는 성장기라 가지고. 저도 성장기 때. 예. 또 키가 학교 그거로 피자. 크진 않더라. 는 PPL 안 하시나요? 왜요? 아니 광고주분들도 보고 계실 뭐 수 있으니까 목마르신가 봐요. 열심히 해야 되니까 알겠습니다. 또 저희. 네. 네, 그리고 네. 우리 건강하라고 명령 내려주셨는데, 자, 저 지금 밤비는 아주 건강한 상태라는 거 딱 보면 아시겠지만 저는 강한 남자라서 그런 거 전혀 상관 안 합니다. 오. 네. 좋습니다. 네. 강하시네요. 네. 그 플리에게도 학교 피자 추천하는 걸로라고 또 하시는데 뭐. 사실 너무 추천하고 그 피자가 학교 피자만의 맛이 또 있고 네네네. 정말 네 추천합니다. 네. 뭐 드시고 싶으면. 임실 치즈 피자 추천해요 저는 개인적으로. 그 상호명을 말해도 될까요? 아니요 상호명은 아니에요. 앞에 하나가 성함이 붙어야지 상호명인데 예. 뭔지 아시죠? 예. G로 시작하는. 네네. 네. 그렇군요. 보고 계시죠? 플레임이 아니시군요. 네.
이름 꼭 말하고 싶네요. 알겠습니다. 자, 다음으로 가시죠. 네. 가시죠. 네. 자, 다음 사연으로는 얘들아 안녕. 나는 아스테롬 최고 귀염둥이야. 내 애교 좀 볼래? 님께서 보내주셨어요. 지난주에 김장에서 갓 담은 겉절이와 김치 속이 있는데요. 맛있게 먹을 수 있는 팁이 있을까요? 수육은 이미 맛나게 먹어서 수육만 빼고 추천해 주세요. 장난 아닌데? 보쌈을 드세요. 그러면 자, 왜요? 수육 빼고 보쌈은 다르죠. 보쌈은 다른 거야. 엄연히 뭐가 다르죠? 수육이랑 보쌈이랑 예. 한글이 같나요? 다르네요. 그거는. 그쵸? 예. 그럼 느낌이 다른 거예요. 오케이. 보쌈을 드시십시오. 네, 보쌈을 드시십시오. 그렇게 합시다. 저는 그거요. 굴. 아, 예. 굴국밥? 아니 그냥 생굴. 예. 겉절이 생굴? 해가지고 돌돌 해가지고. 뭔 말인지 아시죠? 근데 겉절이 하면은 진짜 보쌈밖에 생각이 안 나긴 한다. 보쌈이 최고긴 해요. 솔직히. 겉절이 근데 남았으면은 저 좀 주세요. 갑자기 먹고 싶네. 저희 좀 나눠주시죠. 네, 나눠주시죠. 겉절이 혼자 저 그렇게 되게 다 드시지 좋아하는데. 마시고. 칼국수 박칼에다 겉절이 그러네요. 괜찮아요. 박칼에 잘 어울립니다. 되게 괜찮아요. 깍두기 아니면 겉절이에요. 박칼은. 겉절이 박칼에 그렇게 하면은 진짜 되게 괜찮거든요. 네, 여기까지입니다. 저희는. 그렇습니다. 정말 안 떠오르네요. 네. 네. 자, 다음은 플리야. 오늘 나랑 박칼 먹으러 갈래? 아니, 플리는 나랑 평냉 먹으러 갈 거거든. 님께서 님에게. 님에게 네, 그렇죠. 점액추해 드릴게요. 네. 네. 회사 근처 식당 메뉴는 다 먹어봐서 이제 도시락을 싸볼까 생각 중이에요. 도시락 반찬도 추천해 주실 수 있나요? 또 야타즈가 좋아하는 도시락 반찬도 궁금합니다. 도시락이라 도시락 반찬? 도시락을 싸볼까? 도시락은 저는 개인적으로 어릴 때 향수가 있어요. 제가 네. 어릴 때 도시락 메뉴를 먹어본 적이 있는데요. 그 음. 도시락 맛이 아직 잊혀지지가 않아요. 네, 그래서요. 그 도시락이 뭐냐면요. 예. 김밥과 유부초밥이 있었는데 네네네. 그 유부초밥을 먹지를 못했어요, 제가. 다 뺏겼어요. 아니요. 유부초밥을 1층에다가 어머니가 해주셨는데 네네. 그거를 있는지를 모르고 2층에 김밥만 보고 저는 그때 엄마한테 서운했었어요, 괜히. 친구들은 다 많이 있는데 왜 나는 김밥밖에 없지 했는데 이거 있는데 왜 안 먹었어? 또 그래서 또 어릴 때 향수가 있기 때문에 저는 유부초밥 추천해드리겠습니다. 네. 저는 유부초밥 되게 싫어합니다. 진짜 나랑 맞는 게 하나가 없네요. 네. 저는 유부초밥을 엄마가 유부초밥 해주면 되게 기분이 안 좋았어요. 왜요? 저는 유부초밥이 네. 제 스타일이 아니었어요. 유부초밥 유부초밥. 자체가. 저는 김밥인데 엄마가 네. 맨날 그 계란에 구운 김밥 있죠, 하나씩. 네네. 계란 싸가지고 이렇게 네네. 프라이팬에 한 거 그걸 해주셨는데 저는 이제 친구들이랑 많이 바꿔서 먹긴 했어요. 그래요? 네네. 그렇군요. 네. 그러면 뭐 도시락 다른 반찬은 뭐 추천해 주실 게 없나요? 도시락이요? 네. 저는 스팸 추천할게요. 스팸. 네. 저는 그러면 카레 돈가스로 가겠습니다. 전 초밥으로 갈게요. 그러면 그래요? 스시로 가겠습니다. 그렇다면 전 겉절이로 가겠습니다. 오케이. 겉절이 보쌈 네, 추천드립니다. 추천드립니다. 네. 자, 썰렁한데요. 저녁 메뉴 추천은 네네. 여기까지. 좋아요. 핑촌디 저녁 메뉴 추천해 보니까 어떠신가요? 생각보다 뭐 쉬운가요? 어려운가요? 저는 뭐 제가 진짜 좋아하는 거를 네네. 말씀드려서 뭐 그게 어렵지 않은데요. 네. 자, 방송을 하고 있는데 뭐 좀 많이 좀 붙여주시.
MS 좀 아, 붙여주시죠. 알았어요. 은호 씨는 되게 어때요? 너무 담백하시네요. 예. 제로 밥상도 아니고 예? 제로 밥상도 아니고 되게 담백하게 아, 네네. 너무 좀 이걸 쳐주세요. 아, 네. 담백한. 너무 그렇죠. 담백하셔가지고 아, 저 같은 경우는 네네. 생각보다 쉽다 어렵다 이렇게 하면은 네네, 어떻게? 아 정말 근데 생각보다 사실 이게 쉬울 줄 알았는데로 시작을 해야죠. 아. 멘트가. 아, 오케이. 아, 생각보다 이게 쉬울 줄 네 알았는데 어려웠네요. 진짜 하지만 그 다음에 결론을 네네. 어쨌든 쉬웠다로 그렇게 마무리 지어야 방송 분량이 좀 나오기 오케이. 때문에 아, 생각보다 예. 쉬울 줄 알았는데 어려웠습니다. 좋습니다. 네, 결론은 좀 왜죠? 쉬웠습니다. 네. 그렇네요. 네. 자, 그럼 저희는 노래 한 곡 듣고 케미 밀착 취재로 돌아올게요. 곡 네. 소개는 핑존디가 부탁해요. 네. 이상은의 노래입니다. 비밀의 화원. 바람을 타고 날아오르는 새들은 걱정 없이 아름다운 태양 속을
아무리 생각해도 난 너를 나 도은호가 밤비 형에게 전하고 싶은 말. 밤비 형, 밥은 따로 먹자. 나 최반비가 은호에게 전하고 싶은 말. 은호야, 오늘도 버러 가자. 밤비 형, 은호야, 오늘은 케미 밀착 취재. 나 너를 그렇게 아파하도록 너를 네, 플레이브 라디오 콘텐츠 플레이디오 파트 2 시작되었습니다. 저는 핑존. 저는 가나디고요. 오늘은 야타제의 케미와 매력에 대해 탈탈 털어보는 시간을 가져볼 건데요. 야타제를 좋아해 주시는 분들이 많은데 은호 씨가 생각했을 때 야타제의 매력은 어떤 걸까요? 좋아해 주시는 분들이 많나요? 그렇다는데요. 아, 그 되게 되게 네. 독특한을 되게 좋아하시는 분들 아닐까. 어떤 게? 사실 모르겠어요. 매력에 대해서 잘 모르겠고 네네. 야타즈를 왜 좋아해 주시는지는 모르겠는데 약간 그 지지고 볶고 그런 느낌이 좀 있지 않을까요? 그래서 저도 그렇게 생각합니다. 네. 뭐 모르겠어요. 좋아해 주시는 분들이 많나요? 저 모르겠어요. 네. 싸우는 게 웃겨서라고 댓글이 많이 어이구야 하시는데 찐친 찐친 느낌이 느낌이라서 그런 게 왜 좋아요? 근데 그게 궁금한 거예요. 재밌어. 그게 궁금한. 음, 음, 찐 형제 같아서 투닥투닥하는 게 너 이런 거 되게 좋아하시는구나. 야타즈 인기 많대. 아 그래? 귀엽다고요? 도파민에 중독될 수 있다. 도파민 느낌이군요, 저희가. 네. 시티콘 보는 느낌이래요. 야타즈를 귀여워하는 플리가 더 귀엽네요. 네, 이걸 귀여워한다는 것 자체가 귀여우시네요. 그렇죠. 네. 무한도전 보는 것 같다고. 무한도전 느낌, 약간 그런 느낌인가요? 하와수가 뭐예요? 하와수. 그 박명 선배님이랑 네. 정준하 선배님이 오. 하는 게 제가 하와수. 박명수 선배님인 거죠? 그쵸. 당신이 박명수 선배님이겠죠? 그쵸. 그러니까 반명수라는 또 타이틀이 그쵸. 붙으셨잖아요. 그쵸. 네, 영광이죠? 네. 부럽네요. 좋죠, 저야. 이게 쉽지 않은 캐릭터라는 거죠, 저희가 말씀드리는 거는. 그렇죠. 이거는 정말 어려운 캐릭터 위치 그런 역할이에요. 예. 무슨 말이 하고 싶으신 거예요? 그러니까 어렵다. 박명 선생님이 대단하셨다. 그렇죠. 알겠죠? 그렇다고 합니다. 네. 반명수와 도준아. 오. 그렇죠. 아무래도 저희가 무한도전을 많이 보면서 자랐기 전 때문에 정말 너무 좋아하는 네, 프로그램이죠. 너무 좋아요. 요새도 사실 많이 뜨잖아요. 네. 진짜 많이 봅니다. 네. 통과제리 같은 느낌이라 좋아하시는군요. 제가 또 톰이니까 좋습니다. 자, 넘어갈까요? 넘어가시죠. 자, 그럼 본격적으로 코너 시작해 볼게요. 오늘도 서로에게 하고 싶은 말을 냅다 날려봤는데요. 먼저 제가 밤비 씨에게 전하고 싶은 말은 밥은 따로 먹자였습니다. 예. 밥은 오늘 또 따로 먹었죠? 따로 먹었죠. 전 진짜 따로 먹었습니다. 예. 제가 좀 더 먼저 와서 예. 왜 이렇게 고집을 피우시는지 모르겠어요. 고집이 아니라 그냥 먹으면 되지. 왜 굳이 항상 다른 거를 시도를 저는- 하시고 저는 진짜로 진짜 왜냐면은 이해가 안 됩니다. 모르겠어요. 왜 제 그러세요? 취향이 아닌 것 같긴 합니다. 뭐가요? 솔직하게 말하면. 그래요? 네. 그렇게 말하면 어떡해요. 좀 전에 그런 말을 해놓고 제 취향이 관계자분이 아니지만 보고 계시는데 말을 끝까지 들으셔야 돼요. 오케이. 끝까지 안 들었어요. 제 취향이 아니지만 예. 고기가 많이 오거나 아니면은 취향이 아닌데도 그 취향을 부술 만큼 맛있는 음식이다라고 생각을 하는 거죠. 근데 왜 안 드셨냐니까요. 오늘. 그거는 예. 왜냐하면 너무 맛있는 거를 제가 아침에도 맛있는 거 먹었잖아요. 아. 맛있는 거 먹고 또 맛있는 것만 먹으면 이게 사람이 감사한 줄 모르게 돼요. 정말 이 말. 맛있는 음식의 감사함을 예. 더 느끼기 위해. 그렇죠. 그래서 잠깐 식단 느낌으로 쉬어갔다 라이트하게.
이게 좀 어떻게 그런 보면 느낌이죠. 예, 아껴둔 거라고 네네. 생각해 주시면 좋겠습니다. 아낀 예, 거죠. 아껴둔 거고 너무 아끼고 있어요. 제가 지금 몇 달째 아낀지 진짜 아끼고 모르겠는데 있어요. 정말 열심히 아끼고 있고 너무 먹고 싶은데 참고 있는 네, 거예요. 참고 있다는 것만 야, 알아주시고 그 후레이크가 들어가면 이게 그렇죠. 그날은 드실 거잖아요. 이 플레임을 말할 수 있는 날에는 그렇죠. 아, 그날만을 그날을 위해서 안 위해서 먹고 있는 거예요. 기다리고 있습니다. 지금 은호 씨가 기다리고 있으셔. 예, 그쵸. 예, 좋습니다. 좋습니다. 자, 밤비 씨는 저한테 뭐라고 하셨죠? 저는 전하고 싶은 말은 오늘도 버로 가자라고 아, 말씀드렸죠. 그쵸. 그 이유는 제가 그렇고 싶기 때문이죠. 예. 이기적이시네요. 오늘 제가 또 어떻게 네. 보면 꽤 오랜만에 먹었습니다. 한 며칠 만에. 좀 설레셨나요? 예. 좀 설렜고 사실 많이 설렜습니다. 네. 예. 사실 예예예. 저도 이제 옆에서 드셨잖아요. 예. 냄새가 나잖아요. 나죠. 없던 입맛이 아. 이렇게 생기더라고요. 제가 또 버블에 예. 말했어요. 뭐라고요? 좀 입맛이 없는 것 같다. 아, 영화 예. 보기 전에 말했는데 요새 조금 없는 느낌이었는데 이게 왜 모르겠어요. 그러니까 분명히 이게 없었는데 형 음식이 오자마자 갑자기 입맛이 내 침이 입맛이 왜 나오잖아요. 갑자기 버블도 버잖아요. 버. 그쵸. 그 뭔 연관성이 말이에요? 버블. 그렇죠. 거기에서 이제 네. 버가 탄생된 거죠. 맞아요, 네. 맞아요. 와, 입맛이 이렇게 입맛이 돋아요. 냄새로만 입맛이 이렇게 돋굴 수 있는 거는 네, 야, 이건 되게 대단한 음식이라고 생각합니다. 맞습니다. 또 잘했네요. 아, 네네. 네. 자, 그렇네요. 오늘 바로 가자. 좋아요. 오늘뿐만이 아니고 내일도 저는 어쨌든 언제든으로 그래요. 바꿔주시죠. 언제든. 그렇죠. 약간 좋습니다. 아 근데 이게 보면 네네. 형 라인 있잖아요. 네네. 예준, 노아, 밤비 형 그렇죠. 라인 세 분이 버를 좋아해요. 그런가요? 이게 밤비는 아, 확실히 맞네요. 형 라인이라는 거를 증명하는 네네. 그거예요. 아시겠죠? 아, 축하해. 형 네. 하세요. 형들은 형이잖아요. 형 어른 입맛이다. 아, 알았시, 그건 아시겠죠? 맞긴 하다. 하민이랑 내가 안 상대적으로 좋아하시네. 좀 예. 막내 라인은 애기들은 아껴두는 편이지 안 좋아한다기보다. 그냥 뭐, 예. 예, 상대적으로. 애기처럼 드시고요. 예. 저는 어른처럼 가겠습니다. 아, 좋습니다. 네. 자, 그렇게 하시죠. 네. 자, 그럼 사전에 미리 작성한 우정 질문지도 한번 살펴볼게요. 준비되셨죠? 네. 첫 번째 질문부터 소개할게요. 무엇이 아이, 그렇게는 똑같을까? 안 되죠. 네? 무엇이 이렇게 하셔야죠. 애교 특집이에요. 아. 오늘. 네. 첫 번째 질문부터 소개할게요. 무엇이 똑같을까? 나이스. 네. 뾰로롱. 뾰로롱. 자, 밤비 씨. 뾰로롱. 확실히 많이 쉬셔가지고 네. 푹 쉬셨나봐요, 진짜로. 안녕. 되게 좋아요 오늘 컨디션이. 네. 네. 자, 밤비 씨 답변부터 볼까요? 네. 먼저 밤비가 생각하는 은호와 저의 닮은 점입니다. 바로 섹시함. 빠밤. 빠밤. 오, 웬일로 이렇게? 섹시한 부분을 굉장히 섹시하잖아요. 네. 섹시하잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 팔에 뭐 예? 하신 거예요? 이거요? 아니, 반다나 아니에요? 맞아요. 아, 이쁘네요. 예. 이거 섹시하게. 아, 그래서 섹시한 거예요? 그렇죠. 자 이제 저는 없는데 근데 왜 섹시하다는 거예요? 닮았다면서요? 그 외형적인 오로지. 아, 네, 외형적인 것 때문에 말씀드렸어요. 밤비가 섹시하다. 네네네. 뭐 플리가 굉장히 인정을 한다고 많이들 말씀을 해주시고 계신데, 자, 그 다음에 밤비가 생각하는 은호와 저의 다른 점입니다. 바로 섹시함. 빠밤. 뭔 소리예요? 섹시함도 이 종류가 있어요. 네. 여러 가지 종류가 있지만 저 같은 경우는 조금 어떤 거칠고 그런 섹시함이 보시다시피 있지만 이따시만큼 있다는 말이죠? 있다시만큼 제가 아, 있어요. 하지만 그쵸. 이쪽에는 예. 어떤 귀여운 그런 섹시함이 있죠. 아, 어떻게 보면 좀 강아지 같고 좀 키우고 싶은 그런 섹시함이 있는 편이시죠. 네. 뭔 소리냐고요? 댓글이 지금 상태가 안 좋은 것 같은데. 밤비 추구미 응. 네네.
무슨 말인지 아시죠? 제가 뭐 굳이 입으로 제 입으로 설명을 네. 드리자면 그런 부분이 좀 아, 차이가 좀 있지 않나. 결이 다르다. 네, 결이 다른 섹시함이다. 오케이. 아, 모르가요? 자, 플리들이 네. 아니라잖아요. 아니에요. 예. 반대, 뭐가 반대라는 거예요? 반비는 빼라는데요. 누가요? 플리가요. 아니에요. 아, 반대냐고요? 뭔 말인지 알지? 아니에요, 아니에요. 제 말이 다 맞대요. 오케이, 넘어갈게요. 오케이. 자, 그럼 이번엔 제 답변도 볼까요? 네. 먼저 은호가 생각하는 반비형과 닮은 점입니다. 춤선 빠밤. 이 부분은 뭐 사실 겹치는 부분이 많더라고요. 각이 이렇게 같이 같은 춤을 췄을 때 저랑 동작, 몸을 쓰는 이 각도를 좀 비슷하게 많이 가져가시더라고요. 제가 많이 참고를 하죠. 그래서 언제 느꼈냐면 제일 느꼈던 거는 이제 겐또 챌린지를 했을 때 과거에 저랑 쓰는 각이 되게 비슷하시더라고요. 이 발 예를 들면 이것도 하민이는 조금 다른데 저랑 네네네. 어떤 예를 반비 들면 씨는 한번 되게- 보여줄 수 있어요? 되게 저랑 비슷하게 하시더라고요. 한번 깜짝 보여주세요. 놀랐어. 그래서 어떻게? 나 내 거 보나? 이 생각을 제가 안무를 까먹었는데 어디요? 뭐지? 아, 그러네요. 아, 좀. 이거 아, 이게 진짜 똑같네요. 예. 각이 네. 이게 쓰는 그 각도가 저랑 네. 똑같아요. 어떻게 해요? 이게 할 때 발도 네. 보면은 네. 이렇게 할 때 이 올라가는 느낌이랑 올라가는 느낌이랑. 하민이는 약간 네. 이런 식으로 하는데 네네. 저는 이렇게 이 각도 목 쓰는 각도 이런 게 네네. 되게 비슷합니다. 오, 아, 목 쓰는 각도 이런 그렇죠. 뭔가. 이 부분도 한번 그러면. 비슷하잖아요. 아, 비슷하네요. 여기까지입니다. 아, 네, 알겠습니다. 아, 정확히 보셨어요. 쑥국삭각 쑥국, 네. 쑥국을 무슨 말인지 아시겠다고 그러시네요. 그냥 한 건데 아시겠다고. 아시면 큰일 나는데 알면 안 됩니다. 자, 네, 그렇습니다. 네. 그렇고 또, 예. 자, 그리고 은호가 생각하는 반비형과 다른 점입니다. 어? 자, 춤선 빠밤. 빠밤. 아, 미세하게 다릅니다. 제가 쓴 거 보고 좀 따라하셨는지 저 같은 것도 쓰셨네. 조금 미세하게 좀 다르고 아, 네네네. 뭐 약간 반비형이 그 말한 그런 큐티 섹시 뭐 이런 섹시함에도 결이 있다 했잖아요. 네네네. 같은 춤선에도 결이 좀 다른 느낌이죠. 제가 좀 더 섹시하고 이렇게 카리스마가 있게 네. 선이 쭉 뻗는 느낌이고 네. 반비형이 좀 부드럽게 약간 큐티 섹시 느낌으로 네네. 선이 이렇게 좀 더 유연한 느낌이 있는 거죠. 아, 큐티 섹시 네. 좀 그런 느낌이죠. 빠밤. 빠밤. 예. 웃어달라고요? 웃겨야 넘어가죠. 웃어야죠. 뭐라고요? 아, 예. 네. 좋습니다. 네. 자, 그럼 두 번째 질문으로 바로 넘어갈게요. 네. 바로 내가 생각하는 너의 모습. 뾰로롱. 자, 이번에 은호 씨 답변부터 봐볼게요. 먼저 은호가 생각하는 반비의 장점은요? 햄스터 같음. 단점은요? 트루먼 쇼. 은호가 생각하는 반비의 취미는요? 망상. 특기는요? 연예인. 결론은요? 저 도은호는 최반비에게 배그를 추천합니다. 빠밤. 자, 그 장점이 햄스터 같다고요? 네, 제 장점에 적었나요? 단점에 적었나요? 기억이 잘 안 나가지고. 장점에 적혀 있어요. 아, 그래요? 자, 그렇다고 합니다. 예? 아니, 왜 장점이세요? 햄스터 같다는 네, 게 사실 네. 너무 장점이죠. 우리 플리들이 좋아하는 것도 그런 이유이지 않을까. 햄스터가 되게 귀엽잖아요. 귀엽죠. 네. 귀여우면서도 되게 이렇게 햄스터가 이렇게 쳇바퀴 돌 때 네네. 되게 약간 형이 또 열정 있게 춤출 때 모습이랑 오버랩 되면서 되게 열정이 있으면서 귀엽다. 그런 거를 또 표현할 수 있는 그러한 거죠. 햄스터가 귀여운 부분을. 네, 맞아요.
근데 단점 트루먼 쇼 이게 저는 좀 궁금하거든요. 예. 그러니까 왜 그럴 줄 알았어요. 왜요? 되게 추상적이잖아요, 표현이. 그러니까요. 그러니까 트루먼 그런 쇼. 부분은 되게 추상적인 너무 좋아. 답변을 이런 거 좋아하잖아. 생각하게 만드니까 아 지금 고민하게 되네. 네, 그렇죠. 여러 가지로 또 풀 네. 수가 있으니까. 열려 있어요. 뭔가. 네. 단점이 이제 트루먼 쇼예요. 네네. 이게 왜 단점이냐? 네. 이제 밤비 형이랑 같이 있으면 참 트루먼 쇼 같은 일들이 상당히 많이 벌어져요. 그렇죠. 근데 이게 그래가지고 어이가 없을 때가 좀 많이 어이없는 일들이 기상천외한 일들이 많이 기상천외한 예. 일들이 많이 일어나요. 근데 또 이게 한편으로 얘기하면 이번에 그 캣덜린의 네네네. 그 경기 아, 어떤 그렇죠. 그 진행을 보시면은 그것도 어떻게 보면 그것도 트루먼 쇼예요. 그래서 단점이라 한 거예요. 왜요? 그게 본인만 좋았고 저는 그때 코인만 100 얼마를 갖고 네네. 아무것도 없이 네네. 그게 저는 처음 봤어요. 아 그래요? 저도 진짜 트루먼 누가 날 보고 조종한 줄 알아요. 그 예, 말이 안 되잖아요. 말이 안 되는 거예요. 코인만 캣더린. 누가 아니 어떻게 그 닌텐도를 조작합니까? 네. 말도 안 되잖아요. 그렇죠. 근데 좋게 얘기하면은 그 좋은 일이 일어날 네네. 수 있다라는 네. 그런 장점만 생각하자. 맞아요. 예, 캣덜린처럼. 어쨌든 나는 피해를 봤다. 아, 이게 트루먼 쇼인데 야, 그 형이 한 번 여기만 이겼다고 피해봤다고. 한 번이 아니고 맨날 캣떨린 맨날 이기더라고. 캣덜린은 무조건입니다. 저는 진짜로 와 네. 근데 멤버들 한 거 봐도 코인을 그렇게 많이 갖고 있던 사람 본 적이 없어. 본 적이 없어요. 저도. 그래 예. 나도 트루먼 쇼라고 같이 네. 돼가지고 그렇죠. 어떻게 보면. 그게 예, 단점입니다. 그러네요. 예. 자, 그럼 밤비치미가 망상? 그쵸 망상을 좀 많이 하시잖아요. 취미이죠. 그쵸. 예, 근데 예. 그걸 되게 즐기시잖아요. 즐겨요. 예. 여러 가지 상상을 하시면서 망상이 정확히 뜻이 뭐예요? 망상 무슨 뜻이었지? 망상 그냥 망한 상상 아니에요? 망하는 상상이요? 네. 뭔 소리예요? 망상 무슨 뜻이지? 망이 좀 아 오만 가지 상상. 뭐라고요? 그러니까 엄청 상상하는 거. 그게 망상 아니에요? 아 예. 말도 안 되는 상상. 그런 아, 상상은 오케이. 많이 하죠. 그쵸. 진짜 많이 생각해요 상상을. 그렇죠. 좀 그래서 많이 취미- 합니다. 맞잖아요. 맞아요. 맞죠? 예. 자, 특히 연예인. 특히 그냥 연예인. 뭐 연예인은 네네. 사실 연예인이잖아요, 저희가. 쓸 게 없어가지고 농담이고요. 자 연예인은 사실 네. 밤비 씨 같은 경우는 네. 되게 가진 탤런트가 너무 많으신 분이기 때문에 네. 연예인으로서 탤런트가 제가 누누이 말하지만 네. 정말 많은 형이기 때문에 예를 들면 뭐 무대에서도 센터에서 되게 춤추시거나 할 때 네. 되게 끼를 되게 잘 부리시고 해서 조금 무대가 되게 빛이 나는 그런 게 있어요. 네네. 그리고 어디 약간 멘트나 방송에서의 그런 거를 할 때 네. 감이 또 있으셔가지고 그렇죠. 약간 예. 천상 연예인 그런 느낌이 있다고 생각을 합니다. 아이고, 예. 저희가 다 연예인이죠. 네, 저희- 되게 높게 사는 부분이에요. 어. 연예인으로서의 재능이 되게 탤런트가 정말 많은 형이다. 멤버들 다 많지만. 좋습니다. 저희가 네. 또 연예인으로서 연예인의 역할을 해야 한다고 생각하기 네. 때문에 감사합니다. 자, 그럼 배그를 왜 자꾸 저한테 하자고? 배그를 저는 배그를 안 할 겁니다. 딱 한 번 본 적이 있어요. 한 판 하시는 그것 때문에 모습을. 안 할 거예요. 그날의 악몽, 그날의 트라우마예요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 그래서 조금 잘 하시면 좋을 것 같아서 자 아. 어떠한 상황이었냐? 네. 자 배그 부트캠프였죠. 네. 거기 그 사람들이 기억납니다. 많이 내리는 곳이에요. 맞아요. 이렇게 떨어져서 바로 총을 주워서 이제 네. 바로 쏴야 되는 그런 상황인데 상황이죠. 네. 낙하산 되게 잘 떨어졌어요. 저는 잘해요. 그건 잘해요. 낙하산은 왜 이렇게 잘하는지 진짜 잘해요. 빨리 제일 먼저 떨어져. 정말 빠르게 네. 빠르게 떨어져 되게 좋아하더라고요. 네, 막 엄청- 웃으면서 막 하면서 갑자기 총을 빨리 주워가지고 이제 네. 장전까지 잘 됐어. 됐어요. 옆에 있는 사람 보고 갑자기 흥분을 하더니 이게 못했는데 창문을 쏘더라고요. 주먹에 맞아 죽었다. 예, 그 창문을 쏴가지고 그 총이 없는데 가까이 와서 주먹에 갑자기 맞아가지고 죽었습니다. 예. 야 너 이러면서 가까이 오니까 갑자기 너 이러다가 갑자기 오우 하고 죽더라고요. 기고 있더라고. 그때 갑자기. 보고 진짜 어이가 없어가지고요. 예. 근데 조금 하셨으면 좋겠어서. 제가 또 제가 또 사람 없는 곳에 떨어져서 네네. 이렇게
그렇죠. 파밍하면서 파밍하고. 이렇게 하잖아요. 전 또 그게 또 싫어요. 또 사람 있는 곳에 아 그건 싫어요? 바로 그냥 싸우고 아 사람 그건 왜 싫어요? 무조건 빨리 사람 잡고 없는 곳에서 그러면 천천히 재미가 없어요. 운영으로 해가지고 이렇게 할 수도 있잖아요. 어차피 뭐 레벨 3짜리 헬멧이랑 이거 가방 해봤자 사람 만나면 한 번에 죽어요. 그래서 그냥 저는 사람 많은 데서 그냥 바로 떨어져서 바로 그냥 야. 사람 만나서 싸우면 됩니다. 서든 어택도 그런 식으로 하시더라고요. 서든 어택 진짜 그 깜짝 놀래요. 람보총 이렇게 갑자기 그 봤어요 영상. 예. 그거 드시더니 그대로 그냥 이야 돌격하시고 바로 차라리 죽더라고요. 전 돌격형이에요. 아. 저는 뭔가 숨어서 이런 거 별로 안. 그 람보총은 왜 드신 앞에서 거예요? 그냥 맞더라도 그냥. 그 총알 많은 총 있잖아요. 예. 그거를 왜냐면 제가 장전할 때 자꾸 죽더라고요. 장전할 때 누가 자꾸 쏘더라고요. 장전할 시간이 없는 거야. 근데 얘 람보를 쏘니까 네. 좋더라. 아 장전 안 해도 돼서. 그거를 뭐 약간 네. 탱크처럼 탱크처럼. 그래 네, 이렇게 이게- 밀고 예. 나가더라고요. 근데 이게 조준이 안 좋아. 안 좋아가지고 단점이 네. 있더라. 저 FPS 좋아하는 입장으로서 깜짝 놀랐습니다. 그 네. 모습을 보고. 저는 그게 너무 재밌어요. 네. 예. 근데 고민 약간 그때 솔깃하셨잖아요. 제가 계속 배그 얘기했을 때 왜냐면 한번 해볼까? 좀 아니, 고민을 은호가 잠깐 하긴 했어요. 막 컴퓨터랑 이런 거 되게 좋은 걸로 네. 막 멋있게 한 거 보고 그게 이유예요? 뭐- 그게 멋있더라고. 나는 그게 이유야? 그게 갖고 싶은 거야. 게임이 재밌어서 거기 보여서가 앉아서 딱 게임을 하는 상상하니까 난 그게 멋있더라. 아니라 참 이유가 그게 독특하네요. 이유입니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 어쨌든 자 이번엔 제 차례죠. 네. 밤비 씨도 한번 소개해 주시죠. 좋습니다. 자, 먼저 밤비가 생각하는 은호의 장점은요. 네, 항상 귀엽고 강아지 같은 모습으로 주위를 따뜻하게 해줌. 자, 단점은요. 귀여움 과다. 밤비가 생각하는 은호의 취미는요. 자, 배그 가로치고 누군가를 아프게 하는 게임. 가로가 또 들어가네요. 네. 특기는요. 음악 천재. 결론은요. 저 채반미는 도은호에게 텍사스를 추천합니다. 야, 빠밤. 야, 자, 궁금한 거 물어보시죠. 일단은 뭐 자, 처음부터 갈게요. 네. 귀여운 모습으로 따뜻하게 해줌. 네. 감사합니다. 굉장히 귀엽잖아요. 여러분 보시기에도. 이 친구가 굉장히 귀여워요. 저는 밤비 씨가 저를 말포이로 생각하는 줄 알았어요. 말포이? 명대사 있잖아요. 샤론 말포이. 그게 왜요? 저한테 그 네. 말 좀 그만하라고 맨날 아하. 하셔가지고 주위를 따뜻하게가 아니라 저는 밤비 씨가 저를 따뜻한 게 아니라 네. 약간 조금 차갑게 보고 계신가 그런 생각을 제가 언제 했는데 샤롬이라 했어요. 그런 말은 안 하고. 예. 네, 그런 말은 안, 해요. 네네네. 안 하고. 그런 부분도 있죠. 그럼 있나요? 네, 근데 네, 예. 예. 좋습니다. 어쨌든 어쨌든 이렇게 생각해 네, 주시니까 정말 좀 따뜻해지네요. 네, 따뜻하신 감사합니다. 분이에요. 맞긴 한 것 같아요. 맞아요. 저 옆에 그러니까 뭐 다 그렇게 얘기를 하더라고요. 누가요? 뭐 사람들이 말하는 게 네네. 제가 어쨌든 뭐 약간 또 그때 밤비 씨도 보셨다시피 친구들 만났을 때 아, 직업적인 또 그런 영향도 있듯이 이 친구가 정말 그 사람들에게 웃음을 주고 싶어하는 그런 제가 열정이 있잖아요. 네, 사석에서도 열정이 있는 친구입니다. 네네. 이 친구가 장난이 아니에요. 이 입담이 큰일 납니다. 그렇죠. 네. 어쨌든 그래서 따뜻해지잖아요 네, 분위기가. 일단 웃게 되고 그런 게 있어요. 자, 그래서 예상을 하는데 귀여움 과다가 이제 그런 부분인 거죠. 그렇죠. 귀여움이라는 거를 그렇죠. 이게 거기서 좀 이제 말포이가 되는 거고. 과다스러우면 이제 과다스러우면. 말포이가 되시는 거죠. 네. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 이 부분 되게 궁금했는데 네. 배그 한 다음에 가로치고 누군가를 아프게 하는 게 맞아요. 이게 왜 붙었는지가 궁금하네요. 그러니까 자꾸 막 누군가를 킬해야 되고 네네. 자꾸 누군가를 죽이고 막 네네. 이런 걸 좋아하잖아요. 네. 네, 왜 그러세요? 그러면은 그 밤비 씨는 폭력성입니다. 창문 쏜 게 누군가를 죽이기 싫어요. 아프지 네. 않게 하기 위해. 네, 그게 싫어가지고 그렇게 한 거군요. 그럼요. 자, 죽이지 마세요. 근데 그게 솔직히 네. 게임하는 그 도파민이에요. 뭐가요? FPS를 하는 네. 이유가 누군가를 아프게 하는 게임. 이 친구 보소. 어쩔 수 없는 거예요. 이게 아. 배틀그라운드, 배틀로얄이잖아요. 그 그쵸, FPS를 본인의 의지로 아이디를 회원가입을 했죠. 네. 로그인을 본인의 의지로 했죠. 네. 아프려고 시작을 했잖아요. 그러면은 아프기 싫으면 반대로 아팠을 땐 어땠어요? 이렇게 말하고 싶어요. 뭐라? 아프기 싫으면 잘하시던가. 와, 냉정합니다. FPS 게임 세계는. 그래요? 본인이 잘해야 돼요. 본인 당했을 때는 죽었을 때 아프죠. 아프죠. 저는 그게 싫어가지고 정말 장비도 사고 본인이 아프기 싫으니까 남을
죽인다 이런 거잖아요. 그 게임에 추구하는 게 지금 근데 그게 사실 네. 전쟁이잖아요. 전쟁이죠. 전쟁터잖아요. 예. 근데 어떻게 해요? 제가 다치면 안 되잖아요. 그쵸. 지켜야 되잖아요. 그거 지켜야죠. 그러기 아, 위해서 본인을 지키기 위해서. 렉이 걸려서 못 지키면 안 되잖아요. 그래서 장비를 산 거예요. 아. 그렇게 해서 렉 때문에 나를 못 지키면 너무 화가 날 것 같은 거예요. 그렇죠. 또 맞는 말이네요. 그리고 정말 열심히 네. 그런 게임이 맞아요, 예, 사실. 다들 서로를 거기 아프게 하는 게임입니다. 그렇죠. 다들 뭔가 거기 아이디를 네. 만들었던 거는 네네. 모두가 각오를 하고 준비를 했기 때문이죠. 회원 가입을 자 이렇게 생각합니다. 어떻게요? 아프기 싫으면 회원 가입을 하지 마시든가요. 아. 이게 맞긴 하잖아요. 알겠습니다. 예. 맞잖아요. 맞아요, 인정을 맞아요. 하시죠. 아, 예. 인정합니다. 저는 안 할게요. 있습니다. 네. 아니 아. 있으시잖아 아이디는. 있긴 해요. 아 있긴 하네. 근데 그거 해킹 당해가지고 그 아이디가 무슨 아, 뭐 예. 이상한 걸로 좋습니다. 바뀌었습니다. 네네. 자, 특기. 자, 우리 은호는 음악 천재죠. 아 감사합니다. 아, 이거 뭐 할 말이 없죠. 아, 근데 사실 네. 멤버들이 다 이렇게 매번 말하는데 다 천재들이기 때문에 그렇죠. 다 천재예요. 네. 그래서 사실은 뭐 되게 부끄럽네요. 음악 천재라는 수식어가 아, 부끄러워요? 네, 부끄럽네요. 음. 자 예. 어쨌든 텍사스는 갑자기 근데 왜 아, 이런 얘기하다가 텍사스를 한번 드셔야 이제 저희에게도 좋은 날이 올 것 같다. 이거는 알겠습니다. 네. 아우 좋네요. 부탁드립니다. 아 네. 제가 자, 한번 노력해 보도록 하겠습니다. 네. 자 자, 이제 마지막 질문만 남았는데요. 이번 네. 질문은 내가 너에게 해주고 싶은 말 말! 뾰로롱. 자, 저부터 갈게요. 저 은호가 반비 형에게 해주고 싶은 말입니다. 먼저 반비 형이 기쁠 때 축하함. 반비는 기뻐. 반비 형이 슬플 때 뭔 일 있어? 반비 안 슬퍼. 반비 형에게 힘이 필요할 때 같이 한번 해보자. 반비는 힘이 나. 매일매일 재밌게 살자. 빠밤. 자 답변에 뭐 이유를 네. 듣고 싶은 게 있나요? 아, 늘 하는 말이라. 기쁠 때. 뭐 넘어가시죠. 뭐 할 말 없습니다. 저렇게 하잖아요. 에. 야, 나 이런 일 있었다 하고 네. 되게 기뻐하면 어우 축하염. 맞아요, 맞아요. 그리고 뭐 형 슬플 때 왜 뭔 일 있어요? 이거 맞죠? 맞아, 맞아. 똑같죠? 네, 똑같아요. 힘 필요할 때 같이 한번 해보자. 맞죠? 예. 매일매일 하는 말이 진짜 우리 재밌게 살자. 뭐 평소에 하던 그런 거긴 그렇죠. 합니다. 예. 이유가 없습니다. 뭐 이유가 없어요. 충분히 뭐 예, 설명이 필요했던 것 같아요. 자 넘어가시죠. 네, 이제 제 차례입니다. 저 채범이가 은호에게 해주고 싶은 말입니다. 은호가 기쁠 때 같이 웃자. 은호도 기뻐. 은호가 슬플 때 뭔데? 얘기해봐봐. 은호도 안 슬퍼. 은호에게 힘이 필요할 때 앉아봐. 쓰면 안 돼? 일어나면 안 돼? 자, 매일매일 보러 가자. 빠밤. 네, 뭐 이거 제가 뭐 평소에 하는 말이고 뭐 필요해요? 아니 뭐 네, 근데 톤이 있잖아요. 네네네. 그렇게 멋있는 척을 그렇게 하면서 되게 하지는 않잖아요. 어떻게 하죠? 평소에- 저 성대모사 해줄 수 있어요? 같이 웃자를 하시는데 같이 웃자. 누구 이렇게 평소에 안 그러는데. 어떻게 해요? 예. 오바지 야, 마시고. 같이 웃자. 이런 느낌이죠. 뭐 이 정도는 네 비슷해요. 야, 웃자. 웃고 넘기자. 이런 느낌으로 하잖아요. 맞아요, 맞아요. 이런 느낌. 네, 근데 비슷합니다. 네. 슬플 때 뭔데 얘기해봐봐. 뭐 얘가 읽어보잖아요. 뭔데? 그럴 때도 있는데. 뭔데 얘기해봐. 맞네요. 또 다른 게 있어요? 제가 슬플 때 하는 말? 힘이 필요할 때 안 잡아. 안 잡아. 앉아봐. 그게 앉아봐. 힘이 필요할 제가 앉아봐. 힘이 필요할 때 안 잡으라 하나요? 일단 앉아봐. 형이 할 얘기하고 있을 때 안 잡아라는 거예요. 비슷한 거죠. 오케이 네. 알겠습니다. 자 해결됐네요. 네, 해결됐죠. 네. 고민 타파 완료. 완료. 자, 케미 밀착 취재 우정 질문지는 여기까지 하고요. 네네. 이쯤에서 노래 듣고 플리들의 질문 만나보겠습니다. 노래는 또 이렇게 제 도입부를 되게 이번에 좋아해 주시더라고요 플레이들이. 아니 왜 가나디의 도입부라고? 네? 왜 도입부가 너야? 미쳐버린 세상과 아, 이 부분. 나 이건 줄 알았네. 나.
아, 그 부분도 좋죠. 아 벌스. 네네. 그 되게 좋아해 주시더라고요. 저도 몰랐는데 네. 그 알았어요. 그 방송 전에 몰랐는데 알았어요. 말씀해 주시더라고요. 누가요? PD님께서 말씀해 주시더라고요. 뭐라고요? 그런 댓글들이 많았다고. 어떤 거요? 저희 멈추지 않아 영상에 네. 몇 초의 남자였지? 뭐 이번에 제가 뭐 그게 있다 하더라고요. 네네. 그래서 뭐 예, 그래서 그렇다고 합니다. 음. 감사하게도. 좋습니다. 자, 드라마 열혈사제 2 OST 플레이브의 멈추지 않아 듣고 올게요. 미쳐버린 세상과 끝이 없는 어둠에 더 이상은 참을 수 없어. So why should I do? 흙괴물이 들어버린 감추려던 진실 지켜볼 순 없어. Now here we go. 멈추지 않아 포기는 없어. 모든 걸 버려도 세상이 막아도 Just doing my best. 용서는 없어. 정의를 위해서 맞서 싸우는 거야. 타오르는 불꽃이 네가 되어 견뎌내겠어. 거짓과 탐욕의 세상 고통에 무뎌지지 마. 이대로는 참을 수 없어. So what do I say? 자꾸 끌어오른 진심 맞서 싸울 용기. Please hold in my hand. Now here we go. 멈추지 않아 포기는 없어. 모든 걸 버려도 세상이 막아도 Just doing my best. 용서는 없어. 정의를 위해서 맞서 싸우는 거야. 타오르는 불꽃이 네가 되어 견뎌내겠어. Heavens make their will so clear. Falling stars keep sighs drawing near. Leading us with like no fear. No fear, no fear. 특별한 의견은 없어. 분명한 건 my justice. 끝까지 가보겠어. Come on. 멈추지 않아 포기는 없어. 모든 걸 버려도 세상을 막아도 Just doing my best. 용서는 없어. 정의를 위해서 맞서 싸우는 거야. 타오르는 불꽃이 네가 되어 견뎌내겠어. 깜짝이야. 깜짝 놀랐지. 네. 플레이브의 멈추지 않아 듣고 왔고요. 지금부터는 야타자 앞으로 도착한 질문을 만나보겠습니다. 아, 이제 여기서 시작이군요. 시작입니다. 아, 네. 이거였구나. 애교톤. 은호는 세상에서 제일 귀여운 가나디예요. 뭐 하는 거야? 아. 은호는 세상에서 제일 귀여운 가나디예요. 방송사고 났나요? 네. 은호는 세상에서 제일 귀여운 가나디예요. 밤비와 은호가 서로 얼마나 잘 맞는지 궁금합니다. 점심이요? 이심전심 테스트 어떤가요?
더 선호하는 것은 드라마 vs 영화. 하나 둘 셋. 영화. 비 vs 눈. 하나 둘 셋. 눈. 낮 vs 밤. 하나 둘 셋. 밤. 강아지 vs 고양이. 하나 둘 셋. 강아지. 야! 4개 중에 3개가 맞네요. 어우 잘 맞았네. 아. 낮이랑 밤 중에 뭐랑 전 낮. 아. 고민하다가 햇빛을 좋아하시잖아요. 아 저는 햇빛 좋아해서 네. 낮으로 했어요. 일주일 동안 햇빛 아예 안 보고 살 수 있나요? 그러면은 기분이 어떨 것 같아요? 일주일 진짜 좀 동안요? 우울해질 것 같나요? 그럼요. 아예 아 햇빛이 이거는 사람이 아예- 원래 어쩔 수 없어요. 이게 네. 호르몬인가요? 예. 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 제가 좀 햇빛을 봐야 되겠군요. 보시잖아요. 저는 근데 어. 커튼을 평소에 많이 치고 살아가지고 그래도 볼 걸요? 보기는? 아 아예 안 보진 않을 거예요. 아 오케이 예. 알겠습니다. 예. 좋습니다. 아 눈을 좋아하시는군요. 눈을 좋아하죠. 예. 감성이 있잖아요. 아 예. 비는 되게 감성 있는데요, 비도? 비는 감성이 있는데 네. 뭐랄까 되게 몸이 되게 뭐 습기가 너무 많잖아요. 네네. 비가 오는 날은 그 느낌이 너무 안 좋아요. 아 몸에 습기가 많은 느낌을 안 좋아하시네요. 네 그리고 길을 걸으면은 양말에 물이 들어가잖아요 신발에. 아 그럼 반대로 하나 얘기할게요. 되게 싫어해요 그 눈이 느낌을. 엄청 많이 왔어요. 네. 근데 그 눈이 이제 좀 오래된 거예요. 그래서 네. 밑에 날씨가 애매하게 풀려가지고 아, 북적북적한 그 검은 색깔 눈이 됐어요. 아 근데 신발이랑 뭐 이런 거 다 먹고 집에 들어가도 다음에 어떻게 할 거예요? 그거 안 좋죠. 그렇죠? 네 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 자 영화 좋아하시잖아요. 영화 네. 좋아하시는데 보시다 주무시고. 그것도 영화의 감상의 아, 일부분인 거예요. 네. 알겠습니다. 강아지 좋아하시는 거는 본인답게 강아지 귀엽게 좋아하시고. 네. 알겠습니다. 예. 자 그럼 다음으로 한번 넘어가 보겠습니다. 네. 이거 어디서 나온 거야? 어디서 잠깐만. 야. 아니 이게 뭐야? 아 이게 은우가 플레이브 밤비한테 플레이브 할래 했을 때 너무 하고 싶다고 하는 얘기래요. 은호야, 응, 나 너랑 같이 팀 너무너무 하고 싶어. 같이 할래. 나 은호랑 같이 플레이브 하는 거 너무 좋아. 늘 싸우고 장난치지만 제일 친하고 오래된 사이인 야타자 어떻게 하면 그렇게 오래오래 이어갈 수 있는지 각자 생각하는 팁이 궁금합니다. 다 하셨나요? 네네 여기까지입니다. 잘 들었습니다. 아. 오. 안광을 이 와중에 아 예. 화가 많이 나셨나 봐요. 아니요. 듣기 좋았습니다. 네. 자. 아. 생 TV라는 게 사실은 네. 없어요. TV 없고 이게 우정을 이어갈 수 있는 거는 사실은 그냥 방법이 없이 그냥 지내다 보면은 근데 이게 참 웃긴 게 뭔지 알아요? 뭐 떨어져 우정 나갈 사람 나가고 네, 그렇게 근데 되잖아요. 얘랑 진짜 끈질하게. 끈질기게 같이 붙어 있어요. 맞아요. 그러니까 하늘에서 약간 좀 그렇게 하려고 하는 느낌이 네. 들어요. 막 우정을 뭐 이어가려고 노력한다기보다 상황이 자꾸 이렇게 돼요. 얘랑 같이 있게 돼요. 그쵸. 있게 되고 뭔가 이거 트루먼 쇼라고요? 모르겠어요. 근데 그게 뭔가 예 그렇게 돼요 저절로. 뭐 이게 음. 아무리 노력을 해도 안 되는 사이가 있고 노력 또 하면 안 되는 우정이, 것 같아. 예. 예. 그 노력을 한다는 것 자체가 우정이 깊지가 않은 것 같아. 그쵸. 그냥 자연스러운 뭔가 뭐 오래 연락을 안 해도 다 그런 거잖아요. 네. 오랜만에 봐도 안 어색하고 거죠. 예. 계속 그냥 한 번씩 연락하게 되고 좀 그런 게 네네. 뭐 사실 팁이 없어요. 그 있잖아요. 네. 이 모래를 네. 모래를 딱 예. 잡잖아요. 네. 이 모래를 꽉 찌는 순간
이 손 다 빠져나간다. 그렇죠. 이 모래는 적당한 힘을 주었을 때 이 손 안에 가지고 있을 그렇죠. 수 있다는 예. 거죠. 여기까지입니다. 좋습니다. 네. 저희도 이렇게 꾸준하게 연락을 계속 하긴 했죠. 한 번씩. 뭘 한 번씩이에요. 사실 은호가 일방적으로 저한테 연락을 굉장히 많이 했습니다. 하루에 한 2번씩? 노래 들어달라고 좀 막 많이 또 연락도 하고 아 그쵸. 작업하고 막 그랬어요. 이 맨날 노래 작업 어때요? 노래 잘 이러면서. 나오면은 네. 노래 좋냐고. 약간. 그때부터 뭐 저는 좋다고 이야기를 해야만 아, 했죠. 그러니까 네. 매뉴얼이 생겼군요. 네, 그때부터 저는 훈련이 됐던 거죠. 네. 네. 그래서 저도 이제 훈련이 된 게 네. 진짜 이 형이 좋아하는 거랑 그냥 하는 말이랑 구분이 돼요. 구분이 되고. 진짜 좋으면은 좀 이게 또- 디테일하게 먼저 계속 말합니다. 이러면 안 되는데. 디테일하게 말하고. 본인도 알 거예요. 네, 그리고 근데- 저는 진짜 은호 사진이 네. 셀카 있잖아요. 저한테 2만 장 있을 거예요. 오늘 머리를 여기를 좀 이렇게 했는데 어때요? 아. 이런 게 굉장히 많아요. 네. 저한테 굉장히 많기 때문에 네. 여기까지입니다. 그냥 뭐 형도 연락 한 번씩 하고 네, 뭐 저도 그런 하죠. 거죠. 예. 네. 좋습니다. 2만 장 부럽다는데요? 2만 네. 아 공유할 수는 우리 없어요. 플레이한테도 네. 2만 장 언젠가는 다 공유하는 드릴게요. 걸로. 네. 네. 알겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 혼자 사는 플리를 위해 부탁드려요. 문 밖에 배달 기사님께 말하듯 진지하게. 네? 무슨 말이지? 아, 네 감사합니다. 문 앞에 두고 가주세요. 오 맞는 것 같아. 맞죠? 이런 느낌이지. 이거 약간 좀 맞는 것 같은데. 아, 네 기사님 감사합니다. 문 앞에 두고 가주세요. 옛날부터 오. 알고 지낸 핑쫀디와 가나디. 아, 문 앞에 두고 가세요. 아, 문 앞에 두고 가주세요. 아, 혼자 아. 사는 플리 위에. 문 밖에 이제 기사님. 아, 오케이. 문 앞에 두고 가주세요. 오. 문 앞에 두고 가주세요. 제발 좀. 문 앞에 두고 가주세요. 옵션 눌렀잖아요. 문 앞에. 이렇게 하면은 네. 좀 안전한가요? 혼자 사는 플리한테? 아니 안전한 거 예, 아니 그 옵션을 눌렀잖아요. 예, 예. 그럼 그렇게까지 말씀하실 아, 필요는 네. 없습니다. 알겠습니다. 네. 아니 혹시 몰라서 여러 가지 그 받아놓은 상황이. 테이크를 받아놓으면 좋으니까. 워낙 그러니까 필요하실 때 아, 사용하시라고 이 이거- 샘플처럼 샘플을 드린 음악 거구나. 음악 소스 샘플 오케이. 고르듯이 아, 초이스를 하시라고 샘플 아. 초이스를. 꽤 많은 옵션이 예. 주셨어요. 좋습니다. 네. 자 옛날부터 알고 지낸 핑쫀디와 가나디 둘은 첫 만남부터 잘 맞는다 느꼈나요? 아니면 친해질수록 잘 맞는다 느껴졌나요? 첫 만남은 기억이 나시죠? 전 정확히 기억이 납니다. 기억이 납니다. 처음에 아. 만났을 때 기억이 나긴 합니다. 잘 맞는다. 저는 기억이 나는데 되게 웃겼어요. 예? 되게 쿨한 척하는 느낌이 되게 강했어. 그때도 약간 아, 척이요. 약간 말도 일부러 짧게 하고 아. 그냥 야, 재밌냐? 뭔가 약간 야. 어떤 느낌인지 알죠? 약간 무슨 내가 처음부터 너한테 재밌냐 이래. 형 이거 되게 재밌지 않아요? 하면 그러니까 느낌이 아 느낌이 뉘앙스가 오케이, 어떤 오케이. 느낌이냐? 여러분 느낌이요. 어떤 느낌이냐면 네. 형 이거 되게 재밌지 않았어요? 이런 식으로 물어본다 그러면은 아, 재밌지? 너 재밌었냐? 이렇게 약간 이런 느낌이었어요. 아, 툭툭 건들건들 던지는 느낌이었어요. 건들건들 되는 거잖아요. 그거는. 짜식 이런 느낌. 약간 뉘앙스가 기본적인 스탠스가 약간 짜식 그거 재밌었냐? 저 약간 이런 느낌. 뭐 그거 재밌었어? 아. 다음 또 해줄게. 이 스탠스가 이런 느낌이었어요. 처음에. 주관적인 그거고. 근데 네. 저는 되게 이걸 되게 좋았어요. 왜냐하면은 되게 재밌다고 느꼈기 때문에. 그래서 사실 되게 막 제가 처음에 금방 친해졌던 것 같고 막 여러 가지 막 되게 웃긴 얘기도 많이 했던 것 같아요. 맞아요. 형한테. 좀 얘기 많이 했고. 저는 은호가 되게 화나 있었어요 항상. 이 친구가 래퍼잖아요. 그래서 처음에 되게 또 강한 그렇게 랩을 좀 많이 했거든요. 네. 근데 형을 아, 보자마자 네. 뭐
막 화를 내더라고요. 아. 예. 그 당시 이제 제가 랩을 한창 이제 화난 랩을 많이 했어요. 정말 열심히 했을 때는 조금 약간 다 화나 누구한테나 화가 나 있었어요. 삐뚤빼뚤 이런 느낌이 좀 뭐, 있었어요. 진짜 삐뚤 이랬어요. 진짜. 네, 그렇습니다. 너무 많이 사람 됐지. 앵글이래. 아 앵글이라. 많이 사람 됐다고요? 아. 뭔 소리 하는 거예요? 아 외계인이잖아. 네, 네. 그렇습니다. 네, 되게 근데 처음부터 되게 뭔가 커넥션이 있었어요. 뭔가 좀 많이 편했어요. 되게 이 친구가. 편한 그런 게 네. 있었죠. 뭔 말인지 알죠? 질풍 노도의 시기 맞아요. 그때 봤어요. 근데 그 시기에 실력적으로 되게 많이 늘었어요. 랩 맞아요, 같은 맞아요. 경우는 이 친구는 그게 그거가 돼가지고. 네, 네. 정말 많이 늘었습니다. 네. 자 지금 많은 EK. 자 그러면 다음 사연 한번 지나가 볼게요. 네, 자. 좋습니다. 내가 진짜 많이 좋아해. 진짜로. 귀엽겠는데 또 쿨한 척하면서 말았네요. 재밌냐? 아 이런 느낌이었어요, 진짜로. 아 네, 재밌어? 또 해줄게. 오케이 오케이. 해줄게. 야 진짜 이런데 인정하시잖아요. 그때는 본인도 약간 그게 어린 시절이 네, 확실히 네네. 조금 그렇잖아요. 많이 외계인 알겠습니다. 된 거잖아요. 아 귀엽게. 좋습니다. 오케이. 네, 하시죠. 내가 진짜 많이 좋아해. 진짜로. 아 네, 은호가 밤비 형에게 플레이브 하자고 제안한 걸 참 잘했다고 느꼈던 순간은 언젠가요? 네, 이거는 사실 뭐 장난을 칠 게 없이 네. 정말 매 순간 그렇게 생각을 그러시면 안 합니다. 돼요. 네. 정말 매 순간 음. 그렇게 생각을 하고 네네. 왜냐하면은 처음에 제안을 했을 때 자체가 아까도 제가 연예인이라고 했잖아요. 특기가 네. 그런 부분을 정말 너무나도 높게 사기 때문에 저희 팀에 없으면 안 되는 존재라고 생각을 했어요. 여러모로. 그래서 무조건 제안을 한 거고 같이 무조건 해야 된다라고 생각을 네. 했고 뭐 매 순간 그걸 보여주고 있기 때문에 뭐 결과 뭐 여러 가지 뭐 춤이나 뭐 여러 가지로 뭐 언제든 보여주고 있기 때문에 매 순간 그렇게 생각합니다. 저를 초대해 주셔서 감사합니다. 와주셔서 감사합니다. 이거는 맞습니다. 이건 네. 정말 솔직하게 말합니다. 좋습니다, 여러분. 자 넘어가시죠. 네. 부끄러우세요? 아니요 넘어가시죠. 네. 네. 띠용. 은호가 생각하는 이게 애교인가요? 띠용이? 아니 굳이 이거는 애교 안 해도 됐는데. 띠용. 띠용. 아 좋네. 네네 넘어가시죠. 은호가 생각하는 밤비와 친해지는 방법. 밤비가 생각하는 은호와 친해지는 방법이 궁금해요. 이게 왜 궁금해요? 근데 이게 밤비 형이랑 친해지는 방법이 이 형 같은 성격이면은 친해지려고 티가 나면 오히려 불편해할 것 같아요. 맞아요. 예, 이 형이 그러니까 저도 애초에 친해질 생각도 없었고. 네, 지금 맞아요. 진짜로 그냥 있더라고요 옆에. 그렇게 되는 것 같아요. 그런데 진짜. 그냥 네. 되게 재밌어가지고 계속 장난치고 그게 친해졌어요. 그러니까. 맞아 진짜 맞는 것 같아요. 네. 네. 뭔가 좀 자연스러운 거. 맞아요. 맞아요. 자만추 맞아요. 그거예요. 친해질 생각이 없어야 됩니다. 그래야 친해질 수 자만추. 있습니다. 그렇죠. 자만추 좋죠. 네. 그 저도 어떻게 생각하세요? 저랑 은호 친해지는 씨는 방법. 일단은 빨리 파악을 해야 돼요. 이 친구가 이 질문을 했을 때 오케이. 또 왜 그러세요? 이건 뭐 한 부분이고. 네. 은호는 근데 워낙에 사교성이 그래도 좋아가지고 좀 저절로 되는 스타일이에요. 이 친구는 뭐 얘도 뭐 노력을 해도 되고 안 해도 되고 막 약간 이런 스타일. 맞아. 근데 그냥 저희 둘 다 그런 것 같은데. 그러니까 자기가 좋으면 친해지고. 맞아. 이런 둘 다 느낌. 똑같아요. 그건 뭐 비슷해요. 그러니까 그렇게까지 엄청 좋지 않다. 네네네. 그러면 친해지겠죠. 물론 시간이 가면. 근데 이게 있어요. 거 이상으로 안 가고 딱 거까지만 가는. 그쵸. 그게 조금 확실한 그런 그런 느낌이 맞는 것 같습니다. 맞아요. 자연스럽게. 그렇죠. 저희 둘 다 뭐 자연스럽게 만나기는 힘들긴 네. 한데 그렇죠.
뭐 몰라요. 근데 이미 저희는 친하잖아요. 네. 플리랑은 좀 달라요. 플리는 네. 엄청 친하죠. 플리는 친한 거를 넘었지. 이미 지금 거의 2년 하고 있기 때문에 패밀리. 저희는 2년입니다. 플린 내 사랑이지. 네. 그렇습니다. 네, 플리는 달라요. 자, 네. 그럼 이쯤에서 노래 듣고 코너 이어갈게요. 걘 아니야. 저 가나디의 커버 버전으로 듣고 올게요. 크게 한 판에 냈다 yeah. 맘은 착한 아이라면 bullshit 다시 만난다 할 때부터 왠지 느낌이 이상하긴 했어 Listen 다투는 것까진 okay 문제는 지금이 몇 시게 메시지 확인했어 뭐에겐 100% 게임 중일 텐데 Something is wrong 여기는 너도 책임이 커 얘기 안 끝났어 앉아 Actually 이젠 정말 헤어졌으면 좋겠어 잠깐 말고 정식으로 한쪽만 손해본 girl Honestly 애초에 너가 천만 배는 아까워 거짓말 좀 보태서 암튼 관계는 아니야 휘둘리고 있네 또 yeah. 꼭 짚고 넘어간다면 Foolish 넌 너무 적화해버리곤 항상 코앞에서 포인트를 놓쳐 요 기념을 건너뛰고 지소 모임에 꼬박꼬박 출석하지 과한 스타일 질색하는 넌데 로고 박히면 봄출은 건 무슨 깡인지 SoundCloud에 추가된 트랙도 구독 중에 유튜브 채널만 봐도 이 조합은 노래 못 가 Actually 이젠 정말 헤어졌으면 좋겠어 잠깐 말고 정식으로 한쪽만 손해본 girl Honestly 애초에 너가 천만 배는 아까워 거짓말 좀 보태서 암튼 관계는 아니야 암튼 관계는 아니야 암튼 관계는 아니야 에이요 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 Ayo, 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 ayo. Stop hesitating, you choose. 환생할 때야 슬슬 멀리 가서 찾지 마 굳이 등잔 밑에 누가 있는지 확인해서 yeah. 자꾸 산통해서 미안한데 사실 좀 고마워 녀석한테 말 나온 김에 경고할게 You the one, you the one, you the one, they the one Actually 애초에 너라 친구 먹기 싫었어 못 들은 척 넘기지만 좋아한단 말이야 암튼 관계는 아니야 암튼 관계는 아니야 에이요 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 네, 걘 아니야. 은호 씨의 커버 버전 네. 듣고 왔고요. 좋습니다. 자, 그럼 계속 플리들 질문 만나볼까요? 가나디 소개 부탁해요. 애교 같은 거 못해. 야타즈는 서로 말을 안 해도 통하는 부분이 많을 것 같은데 지금부터 말 안 하고 효과음과 몸짓만으로 대화하기 가능할까요? 네? 대화 종료 후 서로 어떤 대화를 나눴는지도 알려주세요. 어, 라디오가 쉽지가 않구나. 아 이게 음, 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 아 음. 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 음, 음. 음,
아, 음? 아 오케이 오케이. 나 완전히 이해했는데. 저도 이해했습니다. 끝나고 집 가서 뭐해? 정답. 라고 뭐, 물어봐서 뭐 운동하고 그렇죠. 뭐 게임 조금 할 아 역시 거고. 이거 가능하네요. 뭐야? 근데 플리도 다 알았어. 이미 우린 다 통해 있는. 아, 상황인 것 역시. 같은데요. 예. 정답. 음. 오. 오. 그 방금 이 정답 했을 때 그 톤 있죠. 네. 그게 처음에 봤을 때 밤비 형의 그 톤 약간 뭔데요 느낌 그게? 나왔어. 살짝 나왔어. 뭔지 모르겠네. 그거? 어? 정답? 정답. 약간 쿨한. 뭔지 알 어떤 아. 느낌인지. 그때 저도 질풍노도의 시기였는데. 근데 아니 근데 나도 네. 솔직하게 말을 하면은 네. 왠지 모르는데 약간 멋있다고 생각을 했던 것 같긴 해. 솔직히 진짜 솔직하게 말합니다. 나도 같이 약간 그런 식이라서 그런지 네. 뭔가 약간 좀 질풍노도끼리는 멋있다고 생각을 했어. 솔직하게 말하면. 통하는 게 있었어요. 질풍노도끼리. 예. 근데 솔직히- 남들 보기 얼마나 네. 웃겼을까 둘이서 그러니까 쿨한 척하고 있는 것들이. 많이 웃겼을 거예요. 예 멋있다고 알겠습니다. 생각을 했습니다. 네. 자 정답이었고요. 네. 자 다음 귀여운 밤비 등장. 야 자 만약에 무인도의 야타즈가 떨어진다면 이건 좀 떼낼 수 없는 질문이죠. 무인도의 야타즈가 떨어진다면 이런 거 되게 좋아해요. 되게 좋아합니까? 되게 좋아합니다. 이런 거 상상할 수 있는 거. 네, 무인도. 자 무인도에서 며칠 네. 정도 생존할 수 있을 것 같나요? 이유도 궁금합니다. 이건 궁금하네요. 며칠이요? 밤비 형의 생각이 궁금하네요. 며칠이 아니고 저는 죽기 전까지 생존합니다. 오. 무인도에서. 근데 가능하죠. 솔직히. 왜 못해요? 나 일단 불이 있고. 불이 있고 여기 강아지가 있고 잡아와 하면 또 잡아오시고. 강아지가 아니고 늑대라서 그러니까 저는 예. 애초에 그 태어난 네. 그런 출생 자체가 저는 우프기 그거 때문에. 같아요. 그게 아니고 그 야생이에요, 야생. 아니 그거 있잖아요. 네. 그 다리 짧은 강아지 뭐였지? 갑자기 이름이 기억이 안 나네. 그 친구. 그 검은색 다리 짧은 강아지 이름. 몰라요. 참. 닥스훈트. 네. 닥스훈트 같아요, 제 눈에. 아, 그만하세요. 웰시코기. 그렇다고 합니다. 네. 며칠 정도 생존할까요? 저는 살죠. 저도요. 뭐 살 수 있을 것 같아요. 저는 나라를 세웁니다, 거기에. 아예. 나라요? 네. 무인도에 새로운 나라를 세워봤자 개척을. 저희 둘밖에 모르는데. 아예 다 그 비행기에서 보고 있죠. 저기 어디지 하고. 왜냐면 전 건물도 이렇게 지을 거고 거기 위에. 건물을 짓고 지어봤자 저희 둘밖에 없을 건데. 아니. 에? 아닙니다. 아닌가요? 알겠습니다. 아마 이민으로 오시지 않을까. 이민으로. 네. 근데 물 같은 건 어떻게 먹어요? 좀 그 바닷물을 좀 끓이면 좀 그게 좀 되나? 그렇게 하면 돼요. 어떻게 해요? 바닷물을 마신 다음에 마셔요? 그다음에 네. 속이 안 좋잖아요. 네. 어쩔 수 없는 거예요. 어쨌든 액체는 그 물은 섭취를 같이 하는 거니까 좀 아프고 말죠. 그냥 먹고 아프고. 또 그것도 적응이 되겠죠. 반복하시면 됩니다. 네. 알겠습니다. 반복하면 네. 괜찮대요. 그렇죠. 어쨌든 물을 섭취하니까 네네. 죽지는 않잖아요. 죽을 수도 있지 않아요? 바닷물 먹고? 네. 아니에요. 괜찮아요. 아닌가? 바닷물 먹고 그다음에 열심히 뛰면은 소금이 땀으로 다 배출되잖아요. 되는 거예요. 일을 할 거 아니야 무인도가. 일을 하죠. 덥죠. N적으로 상상을 해보세요. N이잖아요. 네. 그러면은 소금이 땀으로 배출이 되잖아요. 네네. 무인도에서 어떻게 뭐 사냥도 해야 되고 네네. 뭐 집도 나무도 이렇게 캐야 되고 네네. 일을 열심히 하죠. 그럼 땀이 많이 나겠죠? 죽는데요. 지금 바닷물만 먹으면 죽는다고. 그래요? 네. 죽고 전- 싶어요? 전 괜찮아요. 괜찮아요? 난 괜찮아. 정수기. 네. 정수를 해야 되는데 그게 문제네. 물을 어떻게 하지? 근데 바닷물을 먹으면은 죽는구나. 죽는구나. 몰랐어. 어떻게 하지? 왜 죽어요? 근데 바닷물? 왜냐면 물고기들은 바닷물 먹고 살잖아요. 그러네. 물고기들은 바닷물만 먹잖아요. 그러니까. 예준이 형도 바닷물 먹잖아요. 본 적 있어요? 돌고래시니까. 예. 네. 거품 이렇게 버블도 음. 나오시고. 불로 끓여 먹으면 그래 좀 날 거예요. 불로 끓여서
그 통에 좀 여러 개 받아놓고 그렇게 먹읍시다. 아 그러면은 그렇게 하죠. 네. 제가 불로. 불은 일단 확실히 있으니까 네. 일단 바닷물은 염도 때문에 탈수 현상이 심해진다고 합니다. 근데 오히려 그 테라인들만 그런 거 아니에요? 네, 오히려 뭐라고요? 오히려 그냥 안 먹는 이만 못하네. 테라인만 그런 거잖아요. 저희 아, 같이 저희는 좀 달라요. 예. 외계인들은 자동으로 걸러주는 그게 있기 그런 게 때문에. 있어서 뭐 어차피 어디로든 문이 있어서 뭐 상관은 없어요. 네, 그렇습니다. 네, 그 이유는 바로 우리 몸의 삼투압 형성 때문인데 우리 몸의 세포의 무기 염료 농도는 0.9%이며 바닷물의 농도는 약 3% 정도이다. 따라서 바닷물을 마시면 혈액 속에 있는 무기 염료 농도가 세포 속에 그렇다고 합니다. 예, 약간 그런 느낌이에요. 무슨 말인지 아시죠? 아 그럼 예, 제가 한 예, 예. 일주일만 실험 한번 해볼까요? 한번 가보세요. 아 진짜로. 한번 해보세요. 한번 해볼까요? 네, 해보세요. 기네스북에 오르는 거죠. 만약에 제가 예. 탈수 현상이 안 오면. 그냥 얌전히 삽시다. 알겠습니다. 예, 굳이 하지 마시고. 예. 넘어갈까요? 네. 자, 짱세구 울트라 슈퍼 멋진 늑대. 이런 게 보고 싶은 거구나. 우리 늑대 플리가. 이제 좀 그만해야 될 것 같기도 해. 이제 너무 많이 한 것 그치. 같아가지고. 그래 그만 좀 네. 해. 그만할까? 자, 두 분을 보면 평소 전화 통화를 자주 하는 것 같은데요. 그런가? 야타즈가 가장 최근에 한 통화는 언제? 왜 얼마나인지 궁금해요. 최근에 제가 연락했던 것 같아요. 뭐 샀다고. 네. 아 그리고 이번에 좀 몸 약간 조금 엄살부리실 때 전화 전화 통화했잖아요. 왔어요. 네. 예. 전화 와서 괜찮냐고. 네. 그때 최근에 했고 한번 전화 그게 저한테 최근이에요. 와가지고, 완전 최근. 네. 예. 뭐 샀다고 자랑하더라고요. 네, 뭐 샀던 거 자랑하고. 네. 룸 스프레이 같은 거죠. 많이 안 해요. 네. 전화를 전화 왜 해야 되나요? 할 말이 없습니다. 네. 넘어가시죠. 네. 자, 다음 분입니다. 있잖아 내가 플레이브 좋아해. 있잖아 내가 플레이브를 사랑해. 이만큼 내가 플레이브 사랑해. 네. 서로에게 언제나 멋진 형, 동생이겠지만 그 중에서도 서로가 가장 든든하게 느껴질 때는 언제인가요? 또 둘의 티키타카 케미가 가장 좋다고 느낄 때는요? 궁금합니다. 일단은 뭐 너 이야기 해보시죠. 할 말 있으면. 든든하게 느껴질 때 네네네. 있나요? 저는 뭐 든든해요. 근데 그냥 뭐 어떤 특정한 상황을 이야기하기보다 그냥 존재 자체인 거죠. 저희 사실 뭐 은호뿐만 아니고 저희 5명 자체가 저는 그런 생각이 들어요. 그냥 같이 있다는 거, 우리가 팀이라는 것 자체가 좀 든든하게 만드는 거지. 뭘 해줘서 든든하나? 뭐 얘가 밥을 차려주는 것도 아니고 뭐 돈을 주는 것도 아닌데. 그게 맞긴 하죠. 네. 든든합니다. 국밥 먹을 때 든든해요. 같이 국밥 먹을 때 뭐가 왜요? 서로 속이 든든하죠. 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 든든합니다. 같이 국밥 먹을 때 맞아요. 하겠습니다. 든든합니다. 항상 네. 든든하고 티키타카가 뭐 좋을 때 저희 사석에서도 사실 티키타카 좀 저희가 있는 편이에요. 많이 좀 있고 이게 좀 방송에 좀 녹여 나오는 거고 좀 방송에서 좀 과장을 하는 편이긴 맞아요. 한데 근데 진짜 사석에도 비슷해요. 그래서 비슷해요. 되게 비슷해요. 형들이랑 멤버들이 많이 웃습니다. 되게 멤버들 좋아하고 재밌어해요. 네, 맞아요. 뭔 말인지 알죠? 그쵸. 자, 진행하시죠. 가장 좋다고 느낄 때 이건 말 안 했는데 뭐가요? 케미가 가장 좋다고 느낄 때 방송할 때가 더 그래도 맞아요. 부각이 되죠. 왜냐면 좀 더 저희가 그러려고 하고 있고. 그쵸. 방송할 때 방송할 때 아닐까요? 맞아요. 네네네. 좋습니다. 이제 넘어갈게요. 네.
자, 서로를 보며 저 친구 이건 참 잘해. 이것만큼은 배우고 싶다 하는 부분이 있다면 무엇인가요? 서로의 눈을 바라보면서 말해주세요. 정 힘들면 그냥 정면 보고 말하기라도. 정면 보시죠. 네. 뭐. 정면 보시죠. 네. 뭘 말하라고? 아. 우리 은호는 정말 재미있는 부분이 많은 것 같고 이 사람들을 재밌게 해주는 게 많이 있는 것 같아. 예. 가끔은 피곤하게 할 때도 있지만 그런 부분이 난 필요하다고 느껴. 여기까지입니다. 감사합니다. 기빨리는 게 이런 느낌이군요. 그치? 뭐라고 했어요? 너 그냥 집에 갈래? 아, 오케이. 뭐 어쨌든 방송으로 확인할게요. 나 뭐라는지 잘 네. 못 들었습니다. 어쨌든 자, 저는 뭐 반비형을 보면 뭐 사실 되게 잘하죠. 춤도 잘하고 춤 잘 추고. 그 일적인 거 말고 좀 있잖아. 자기한테 필요한 거 구매를 잘합니다. 쏙쏙 그냥 아주 뭐라고요? 자기한테 알짜배기로 필요한 것들을 예. 알뜰하게 잘 네, 구매한다. 되게 이런 야비하게 되게 구매를 건가요? 야비요? 알겠습니다. 되게 네네. 치밀하게 잘하시잖아요. 네네네네. 필요한 걸. 그리고 여가 시간을 참 잘 활용을 하는 느낌입니다. 그 부분을 좀 배우고 싶네요. 되게 그리고 이거를 여가 시간에 자기가 해야 될 거를 그 분리를 되게 그러니까 이거를 딱딱 이 시간에 이걸 하고 이걸 해야 되는 맞죠? 그런 거 있잖아요. 스케줄 이렇게 짜가지고 나 네. 이거 이렇게 할 거다 해서 그거 실행에 옮기잖아요. 제대로. 네. 그런 거를 참 배우고 싶습니다. 그렇습니다. 네, 맞아요. 그리고 OTT 활용을 참 잘하는 것 같아요. OTT 돈 내고 솔직히 저는 돈 내고 많이 안 써가지고 돈 좀 아깝거든요. 한 달에 네. 결제해놓고 아무것도 안 볼 때도 많은데 네. 이제 되게 그 버블에서도 말했는데 네. 이제 비옥비옥 씨 같은 경우는 네. OTT 되게 돈 안 아깝게 많이 보시죠? 전혀 안 아까워요. 맞죠? 네. 이런 돈을 더 부분도- 내고 싶어요. 돈 더 내. 이게 좀 배워야 되는 부분입니다. 네. For example, 나는 오. 솔로. 오. 그렇습니다. 네. 자, 그래서요. 자, 넘어가는 거죠. 네, 넘어가시죠. 끝났죠. 네. 자, 이 질문을 마지막으로 벌써 코너 마무리할 시간이 되었는데요. 아쉽다. 플리분들이 저희가 그새 많이 낡고 지친 것 같다는데, 전혀요. 누가 지쳐? 네, 누가 전혀 낡고 아니고요. 네. 자, 그럼 저희는 노래 한 곡 듣고 From Play로 돌아올게요. 듣고 올 노래는 어떤 곡이죠? 자, 밤비 씨의 생일날 공개됐던 커버곡이죠. 자, 특히나 코러스 라인이 정말로 아름다운. 개인적으로 원곡에서도 코러스 라인이 특히나 너무 예뻤던 목소리 밤비 씨의 음색만큼이나 코러스가 너무 예뻤던 프리텐더 밤비 씨의 커버 버전으로 듣고 올게요.君とのラブストーリーそれは予想通りいざ始まれば一人芝居だずっとそばに立って結局ただの観客だ感情の悩むストーリーそれはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど君とのロマンスは人生から続きはしないことを知ったもっと違う設定でもっと違う感情で出会える世界
と違う性格でもっと違う価値観で愛を伝えられたらいいそう願っても無駄だから Goodbye 君の運命の人は僕じゃない辛いけど否めないでも離れがたいのさその髪に触れただけで痛いでも甘いなGoodbye それじゃ僕にとって君は何答えはわからないわかりたくもないのさただ一つ確かなことがあるとするのならば君は綺麗だGoodbye 君の運命の人は僕じゃない辛いけど否めないでも離れがたいのさその髪に触れただけで痛いでも甘いなGoodbye それじゃ僕にとって君は何答えはわからないわかりたくもないのさただ一つ確かなことがあるとするのならば君は綺麗だ記憶잠겨살 수 있다悪くないよねとても綺麗だDear Plea 치열하게 반복되는 일상 속 번아웃이 온 너에게 이겨내야 돼 라며 스스로를 다그치지 마세요. 당장 무언가 해내지 않아도 되고 원래의 텐션으로 돌아가지 않아도 괜찮아요. 존재만으로 빛나니까 존재해줘서 고마워요. 잠시 쉬어가세요. 근력 운동을 할 때도 쉬었을 때 더 큰 근육 성장을 한대요. 번아웃이 왔다는 건 지금까지 엄청 열심히 해왔다는 의미인 거 알고 있죠? 잘하고 있어요. 플레이브가 플리들에게 하고 싶은 말. From Play. 많은 장면들을 보내고 나면 엔딩 크레딧은 너와 나뿐이야 끝나지 않은 이야기는 계속돼 우리의 영화를 시작해 엄청난 사랑에 빠져 너란 존재를 알게 된 건 정말 lucky me 비슷한 모습에 운명이란 나를 믿어줘 마침내 시작된 우리 이야기를 써내려가요 너란 영화 되어줄게 highlight 나의 영화 되어줄래 마지막 한 편의 영화가 끝나도 끝이 아닐 거라고 멜로 영화 주인공은 너야 그 영화 속에 너만 빛나 막이 내리고 별빛들이 쏟아질 거야 화면 속에 너와 나 Feel like I'm holy
Hollywood star BGM은 nothing 내가 불러 넌 내 앞에서 right here 즐겨만 줘 한 걸음 우리 손잡고 같이 걷자 두 걸음 아름다운 밤을 지새자 You know what a beautiful night 모닥불 burning 너를 사랑할게 I'm in love 너란 영화 되어줄게 highlight 나의 영화 되어줄래 마지막 한 편의 영화가 끝나도 끝이 아닐 거라고 멜로 영화 주인공은 너야 그 영화 속에 나만 빛나 막이 내리고 별빛들이 쏟아질 거야 함께 걸어가줄래 진심이니까 네 손 놓지 마 함께 걸어가줄 때 넘어지면 내 손 잡아줄래 함께 걸어가줄게 힘들 때면 내 손을 잡을래 함께 걸어가줄 때 눈부시게 아름다워져 너란 영화 되어줄게 highlight 나의 영화 되어줄래 마지막 한 편의 영화가 끝나도 끝이 아닐 거라고 멜로 영화 주인공은 너야 그 영화 속에 나만 빛나 막이 내리고 별빛들이 쏟아질 거야 많은 장면들을 보내고 나면 엔딩 크레딧에는 너와 나뿐이야 끝나지 않은 이야기는 계속돼 우리의 영화를 시작해 플레이브의 우리 영화 듣고 왔고요. 여기는 플레이디오. 저는 가나디 은호. 저는 핑쫀디 밤비입니다. From 플레이브는 저희 플레이브가 매주 플리들에게 해주고 싶은 말을 라디오를 통해서 전해보는 시간인데요. 오늘은 번아웃에 관해 적어봤습니다. 미리 모집한 플레이디오 사연 중에 번아웃 때문에 힘들어하는 플리들의 이야기가 많았다고 하네요. 번아웃 시절 어떻게 극복하시나요? 번아웃 같은 경우는 네네. 일단은 저희가 뭐 잠깐 콘서트 때 살짝 말한 적도 있긴 하고 네. 근데 간단하게 라이트하게 말을 하면은 네. 저 같은 경우는 이제 그런 것 같아요. 그 위에도 제가 말을 했듯이 뭔가 원래대로 돌아가야 돼. 지금 당장 뭔가 지금 내 모습이 뭔가 이게 원래 내가 아니야 이런 생각이 들면서 아 이걸 빨리 벗어나야 되라 하면은 더 깊게 빠지게 되는 것 같아가지고 그냥 그 자체로 조금 그냥 있어야 될 것 같아요. 뭔가 이거를 벗어나야 돼. 나 지금 뭔가 이걸 위해서 극복하려고 해야 돼. 이런 것보다 그냥 좀 아 나야 지금 약간 아픈 상태구나. 약간 조금 지친 상태구나. 인정을 하고 그러면은 그냥 쉬어야 되겠다. 왜냐하면은 그 상태로 있어도 사실 내 인생이 뭔가 크게 달라지지가 않거든요. 그 조금 잠깐 쉰다고 해서 그리고 그 텐션으로 있다고 해서 그렇기 때문에 그냥 그럴 때 정말 다 했으면 좋겠어요. 하고 싶었던 거 평소에 그냥 뭐 하루 종일 그냥 집에서 잠만 자도 되고 뭐 그냥 뭐 맛있는 걸 많이 먹어도 되고 열심히 할 필요가 없는 것 같아요. 그럴 때는 자신을 위해서 시간을 좀 보내면 좋지 않을까 생각을 합니다. 어떻게 생각하시나요? 네, 저도 뭐 같은 느낌인데 그 번아웃이라는 거는 진짜 열심히 산 사람들한테 오는 거잖아요. 네. 뭔가 열심히 하고 번아웃은 앞만 보고 가고 앞만 봤기 때문에 이 번아웃이 오는 거라고 생각하거든요. 그래서 번아웃은 잠깐 내가 멈췄다가 그 맞아요. 전에 해왔던 거 있잖아요. 내가 아 이렇게 열심히 해서 내가 좀 번아웃이 왔구나. 그래서 오히려 난 좀 멋있게 생각했으면 좋겠어. 약간 내가 이만큼 여기에 진심이고 너무 많은 나의 에너지를 투자하고 있기 때문에 약간 번아웃이 왔구나. 그리고 잠깐 쉬어도 생각보다 이게 뭐 별 불안해할 필요가 없어요. 그래서 오히려 쉬었을 때 이게 회복될 때 더 성장을 많이 해 가지고 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 번아웃이 올 때 잠깐 잠깐 쉬는 게 오히려 이득이다. 라는 생각입니다. 맞아요. 저도 그래서 형이 말한 것 중에 네. 근력 운동할 때도 뭐 쉬었을 때 이 문장이 되게 공감이 됐어요. 맞아요. 진짜예요. 정말 이게 똑같거든요. 음. 운동도 이게 근육이 크려면 쉬어줘야 돼요. 많이 쉬어야 돼요. 오히려 쉴 때가 제일 성장. 중요하다고 또 그런 얘기도 있잖아요. 그래서 그게 맞아요. 똑같은 것 같아요. 정말 쉬었을 때 한 단계 더 똑같아요. 성장이 있고 더 강해지고 똑같아요. 그런 거고 네네. 그리고 이 말을 또 꼭 하고 싶은 게 여러분들이 막 힘들고 이러잖아요. 근데
사실 이 세상에 정말 엄청난 확률을 뚫고 태어난 거잖아요. 우리 그렇죠, 그렇죠. 그리고 너무 귀한 따님, 아드님이시고 한 가정에 그렇기 때문에 그냥 그 존재 자체로 너무 빛이 나는 거를 스스로 아셨으면 좋겠어요. 그래서 그렇게 생각을 하고 뭔가 정말 나는 존재만으로 너무 아름다운 사람이니까 잠깐 힘들면 그냥 내가 중요하니까 내 시간을 갖자. 이렇게 음. 생각을 했으면 좋겠고 정말 존재해줘서 감사하다고 다시 한번 네. 말씀을 드리고 싶네요. 그래서 저는 또 가끔 이런 생각을 해요. 막 네. 약간 어디 제가 뭐 보다가 봤는데 어차피 우리는 먼지가 될 거잖아요. 그렇죠. 그게 나는 조금 어떻게 보면은 위로가 될 때가 있어. 예, 약간 뭐냐면 너무 대단하지 않아도 되고 뭔가 너무 거창하지 않고 그래도 그렇죠. 상관이 예, 없잖아요. 예. 어차피 우리는 다 이 한 맞아요. 번 온 인생이라는 이 예. 여행에서 그냥 이걸 즐기다 가면 되는 건데 뭐 맞아. 그렇게 막 하려고 하고 막 이거 뭐 하는 거는 좋죠. 뭐 맞아. 이왕 사는 거 열심히 하는 건 좋지만 너무 그것 때문에 나를 갉아먹으면 안 된다고 생각을 해요. 제가 최근에 네. 한 생각이 이거예요. 예. 이겁니다. 어차피 저희는 먼지가 됩니다, 여러분. 그런 말이 있잖아요. 아유, 내가 뭔 부귀영화를 누리려고 이런 맞아요. 말이 있잖아요. 다 똑같아요. 다 그런 데서 네. 나온 거 아닐까. 사람 사는 다 똑같고 네, 외계인도 네, 똑같고 다 사람도 외계인도 똑같고. 똑같고 모두가 다 똑같습니다, 맞습니다. 여러분. 그런 것 같아요. 음, 조금 살다 보면. 정말 맞아요. 네. 아무튼 네, 좋습니다. 뭐 활력소가 되는 거는 뭐 저희는 뭐 비슷하다고 생각을 해요. 뭐요? 일상 속에서 반복되는 일상에서 활력소가 되는 거. 일단 진- 기본적으로 풀리고 그거는 뭐 그건 디폴트고. 디폴트. 진짜 힘이 나죠. 플리랑 이제 뭔가 소통 어플 하거나 이러면은 저 얼마 전에도 아팠다고 그 공지 올라가고 와, 나 버블을 보는데 네, 감동 많이 받죠. 이게 진짜 장난 아니에요. 네. 이게 이게 너무 소중한 거지. 진짜로. 이게 여러분 그런 게 있어요. 이게 어떻게 보면은 저희가 느낄 수 있는 거잖아요. 저희만. 이게 너무 소중하더라고요. 아무튼 뭐 얘기하다가 이게 네. 활력소. 이게 활력소고 또 뭐 어떻게 보면 좀 전 또 모순적으로 저는 또 뭐 뭔가에 빠져서 열심히 뭔가 도전하거나 이게 또 저한테 활력이더라고요. 맞아요. 네, 좀 엄청 그런 게 있습니다. 좀 이상해요. 하여튼 맞아. 사람이 이상한 것 같아요. 음. 음. 저는 이제 활력소가 되는 거는 일단 플리들 생각을 할 텐데 특히나 약간 플리들이 어쨌든 우리가 플리들의 삶에 큰 영향을 주고 있잖아요. 맞아요. 그게 느껴질 때 활력소가 돼요. 뭔가 음. 책임감이 들 때, 음. 뭔가 내가 조금 더 뭔가 좋은 모습을 보이면 네. 우리 플리들 일상도 더 좋아지고 내가 만약에 조금 아프거나 뭐 아니면은 내가 조금 맞아요. 못한 조금 속상해하거나 그 나로 인해서 플리의 일상이 뭔가 좋아질 수 있고 조금 나빠질 수 있다. 이 좌지우지가 할 수 있게 되는 게 너무 큰 책임감이 들면서 맞아요. 활력소가 됩니다. 맞아요. 맞아요. 그래서 뭐 앞으로도 항상 좋은 영향을 주기 위해서 뭔가 본보기가 돼야겠다는 생각을 요새 많이 하고 맞습니다. 좀 그런 모습을 많이 보여주려고 해요. 그러게. 최근에 그런 얘기를 또 버블에서도 했어요. 저희가 뭐가요? 정말 빠르게 상황이 너무 변하고 있고 네네. 정말 빠르게 올라가는 이런 저희 플레이브의 네네. 뭔가 위치나 위치적으로나 정말 플리들 덕분에 음. 너무나도 우리가 감사한 일들 많이 겪고 있잖아요. 네네. 그럴수록 그 높이에 대한 솔직히 조금 한 번씩 무서울 때가 있었는데 그 무서운 거를 제가 이겨내면서 안전하게 정상에 올라가겠다라고 맞아요. 말을 했는데 네. 그 책임감을 좀 긍정적으로 잘 맞아요. 안으면서 열심히 해서 좋은 책임감이 네. 이거. 그런 네. 게 진짜 활력소예요. 저는. 네. 좋습니다. 좋습니다. 또 플리들 이제 반응 한번 네, 봐볼게요. 말씀하세요. 방금. 그거 말하려 했어요. 아. 댓글 보려고. 그 또 누가 이렇게 말을 했어요. "내가 듣고 싶었던 말이야. 고마워 얘들아. 플레이브도 존재만으로 고마운 존재라는 거 알고 있지?" 그럼요. 저희는 여러분이 항상 알려주고 있어요. 그래서 계속 알고 있습니다. 네. 계속 얘기를 해주셔 가지고 네. 그런 것 같더라고요. 플리가 자꾸 얘기를 해주니까 내가 진짜 고마운 존재인가? 고마운 존재다라는 그니까. 생각이 들어요. 저렇게 얘기를 계속 해주니까 이게 너무 세뇌됐어요. 저희도. 그렇죠. 네. 그래서 내가 정말
존재하는데 잘 존재해야 되겠다 이런 생각. 그러니까 그게 그래서 중요한 거야. 더 책임감이죠. 이게. 책임감이죠. 예. 맞습니다. 네. 그렇습니다. 뭐 번아웃 왔을 때 번아웃 왔을 때 우리 영화 들으면서 많이 위로받고 힘냈는데 이렇게 라디오에서 같이 들으니까 더 좋다. 오. 아 좋은 것 같아요. 우리 영화 듣는 거 되게 괜찮은 것 우리 같아요. 영화가 가사도 그렇고 예. 예. 위로가 될 수 있는 노래. 충분히 될 수 있을 것 같아요. From도 추천드립니다. 프롬도 될 수 있죠. 예. 근데 저는 우리 영화 더 뭔가 우리 영화가 뭔가 이렇게 일어날 것만 같은 맞아. 그런 느낌이야. 우리 영화. 에너지도 있고 예, 예. 아련 가사도 되게 힘을 맞아, 주는 맞아. 그런 아. 가사고. 고마워요. 저도 고맙습니다. 라디오에서 같이 네. 이렇게 말씀해 주시니까 너무 좋네요. 네, 너무 좋아요. 네, 자 그러면 우리 From Play브는 여기까지 하고, 오케이. 자 벌써 여러분들께 오늘의 마지막 인사를 드릴 시간인데요. 클로징 BGM 부탁드려요. 플레이디오 이제 마칠 시간입니다. 저희 뭐 서로 궁합이 오늘 좋았나요? 좀 뭐 좋은데요? 네, 나쁘지 않았어요. 담백하고 깔끔했다고 네. 생각을 하고. 좋았냐? 네. 이런 느낌. 이런 느낌이잖아요. 느낌이에요, 네, 이런 약간. 느낌. 이런 질풍노도 느낌으로. 좋았냐 했을 때, 좋았냐? 네, 좋았어. 처음에는 이런 형인지 모르고 좋았어요 이러면은, 좋았으면 됐다. 이런 느낌이었고 네. 어쨌든 궁합이 좋았고 네, 뭐, 깔끔했어요. 네, 수고했습니다. 네, 수고 많으셨어요. 네. 가장 기억에 남는 게 뭐가 있었어요? 기억에 남는 거는 네네. 일단 저 같은 경우는 네네네. 애교 때문에 정신이 좀 혼미해서 네네. 기억이 안 났는데 일단 네. 번아웃 때 얘기한 거 우리 음. 플리들이 음. 해준 말, 아, 뭐 존재만으로 되게 플레이브 감사하다. 그건 너무 또 그렇고 좋죠. 우리 플리들의 가장 기억에 남는 시간은 저는 그건데 플리들 번아웃이 온 플리들에게 뭔가 조금이라도 도움이 될 수 있었던 것 같아서 될 수 있었으면 좋겠어요. 네, 그래서 되게 저는 좋습니다. 네. 어떤 게 뭐 있어요? 저 같은 경우는 아까 네. 그 은호 씨 어묵 20개 먹었다 거짓말하신 거 있잖아요. 거짓말이 아니고요. 그게 가장 기억에 남고요. 한번 보여드릴게요. 네, 제가 네, 나중에 네. 배고플 때 한번 가서 한번 세볼게요. 알겠습니다. 네, 좋습니다. 네. 자. 자, 그러면 이제 마지막으로 플리들이 남겨주신 사연 사연. 가볼게요. 자, 눈앞에서 서로의 애교를 본 소감이 어땠나요? 맛 형제에 비하면 오늘은 순한 맛이었던 건 안 비밀. 도대체 어떻게 했던 어느 거야? 정도로 했기 때문에 이거보다 근데 예준이 형 또 오바했다네. 예준이 형 예준이 또 어디까지 간 거야? 이 형 엄청 또? 내가 아, 봤을 때 어디까지 가신 거야? 와, 예준이 형 나 네. 방송 봐야 되겠다. 안 아, 봤는데 나도 이거 봐야겠다. 노아 형도 어떻게 둘이 어떻게- 했잖아. 야, 둘이 애교가 많긴 하지. 진짜 어떻게 네. 하고 아 좋아요. 자 우리 또 밤비 물 2리터는 마신 것 같은 괜찮네요. 아 네. 자꾸 이게 네. 은호 씨 애교를 보니까 목이 네. 타더라고요. 그래서 저는 목도 안 타요. 미치겠어요. 예. 미치겠어요. 그래서 반비 씨 애교 보니까 마셨습니다. 네, 입이 바싹바싹 마르더라고요. 네 맞나요. 오늘도 끝까지 함께 해주신 플리들 고맙고 너무너무 사랑합니다. 그럼 오늘의 마지막 곡 들려드릴 시간인데요. 반비 씨 어떤 곡이죠? 네 마지막 곡은 제가 직접 골라봤고요. 도경수가 피처링한 이영지의 스몰걸 준비했습니다. 오, 이 노래를 선곡한 이유는 그거였죠? 당연히죠. 예, 마마에 설명해주세요. 출연했고 또 이영지 선배님과 또 정말 영광스러운 아, 콜라보 무대도 했기 때문에 너무나도 영광이었죠. 네. 아, 이 참 마마라는 무대까지 저희가 쓰기까지 네. 지금 얼마 한 1년 좀 넘었죠. 데뷔하고. 네, 부터. 네, 근데 맞습니다. 너무 또 쓴 것만으로도 영광이지만 또 제 영재 선배님이랑 이렇게 소중한 이런 무대를 할 수 있다는 게 네. 너무 꿈만 같았고 앞으로는 더 좋은 일들도 많이 있을 것 같고 네. 아무튼 너무 좋았습니다. 아이, 꿈만 좋습니다. 같았습니다. 꼭 영진님이랑 또 앞으로 더 좋은 기회 있으면 영지 선배님과 정말 영재 멋진 선배님 콜라보 저희 그 무대에서 많이 하고 싶어요. 저희 이름 불러주셔서 감사합니다. 아, 감사합니다. Play, are you ready? 이렇게, Put your hands up. 이렇게 또 너무 해주셨는데 멋있었어요, 진짜. 너무 감사. 정말 너무 멋있었고요. 예. 저희 앞으로도 잘 부탁드리고 저희 콜라보 멋있는 거 많이 하면 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 자, 그럼 이영지의 스몰걸 들려드리면서 저희는 인사드릴게요. 플레이디오는 다음 주에 돌아옵니다. 다음 주에 또 봐요. Please.
If I got a two small chicks and a bright pink lips, baby, would you want it to kiss me? Maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you want it to hold me? No, you never. No, I'm never gonna get them all. Yeah, that's what makes me feel lonely. Always never. It can never ever happen to me, 'cause I'm that girl, talk girly. Boy, I got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, and big personality, would you guarantee? No, you got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, and big personality, would you guarantee? Would you guarantee? Would you guarantee? If I care about all those things that you care, then I'm not yours. Yes, you're wasting all your time for some stupid things, baby. I'm already yours. You keep asking me, do I really sit you? Do I really look good, girl? I don't understand you. All you have to do is smiling at me like there's no one interrupt us, 'cause that's all I need from you. Make the fingers freeze. 주부하지 말고 가까이 더 붙어 난 여기 있어. 네가 뭘 원하던 시간이 난 항상 똑같아. 다른 조건은 애초에 없었어. Will big eyes, big laugh, big voice, a big personality. Girl, I don't got a fantasy. There's no more other fantasy. Yeah, yeah. If I got a two small chicks and a bright pink lips, baby, would you want it to kiss me? Maybe thin ass waist with a bright long hair, baby, would you want it to hold me? No, you never. No, I'm never gonna get them all. Yeah, that's what makes me feel lonely. Always never. It can never ever happen to me, 'cause I'm that girl, talk girly. Boy, I got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, a big personality, would you guarantee? No, you got a small girl fantasy. Baby, would you still love me? Though I got a big love, big voice, and big personality, would you guarantee?